نازیہ رضوان، کامل عصری، مرحبا یا شیخ، فضل. اهلا وسهلا، مرحبا، تفضلوا. مرحبا يا اخوان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام. اہلا وسہلا. ارے ابو عمار بھائی ماشاء اللہ ایک دم پرکٹ ہو گئے جیسے. جی پرکٹ ہو گئے. پرکٹ تو اوپر سے جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ. پانچوں انگلی گھی میں اور سب کڑاہی میں. اپنی طبیعت بتاؤ. وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک؟ اہل و عیال سب خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ جی. ماشاء اللہ تبارک آپ اللہ. سنیں سب خیریت ہے؟ بڑا ہی بڑھیا ہے سب. عمران خان کب آزاد ہو جائیں گے جیل سے؟ یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں بھائی؟ یہ تو پاکستان کی عدلیہ بتائے گی کہ کب وہ رہا ہو جائیں گے، آزاد ہوں گے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ جی جلد رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور سنا آج اور سب بتائیں. خیریت ہے؟ آج ایک کل بڑا حادثہ ہو گیا، آپ لوگ کو معلوم ہے؟ ہاں منگاپ میں امید 70 تو آدمی یہی مرے. ہے کہ بھائی آزاد تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. کتنا آدمی واسف بھائی؟ 70. کوئی 50 بول 70 رہا لوگ. ہے. نہیں 70 آدمی ہیں. 70 آدمی بہت بڑا ٹارگیٹ ہو گیا یہ تو. ارے اور وہ کیا. پوری بلڈنگ میں آگ لگی تھی، نکل نہیں پائے، دم گھٹ گھٹ کے مر گیا ہوگی دھوئیں سے. کتنے تو دم گھٹ کے مرے، کتنے تو اس کے اندر جل کے خاک ہو گئے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. نہیں، زیادہ تر دم گھٹ کے ہی مرے ہوں گے، کیونکہ جب دھواں بھر جاتا ہے نا تو وہ دم گھٹنے سے مطلب وہ اس میں زیادہ لوگ فوت اسی سے ہوئے ہوں گے، باہر نکل کہاں نہیں پائے ہوں گے. یہ جو ہے قریباً یہیں 4:30 کویت میں 4:30 کے آس پاس کی گھٹنا تھی. اس سمے تو آدمی سوتے ہی رہتا ہے. صبح کی نا. اس کے لیے ہاں صبح کی، اس کے لیے کوئی نکل نہیں پایا. پر یہ آگ لگی کیسے تھی؟ یہ کچن سے لگے تھے. کہاں لگی تھی آگ؟ کہاں پر لگی کویت تھی؟ میں جگہ کون سی تھی ابھی تو بتاؤ. کویت میں منگاپ میں، جہاں ہم لوگ مرغاب ہیں. میں. منگاف کچن منگاف سے لگی تھی. منگاف. کوئی اپنا کچھ بنا رہا تھا، اب اسی میں جو ہے پکڑ لیا. یہ آپ کے وہاں سے قریب ہے واسف بھائی؟ ہاں آپ کے وہاں سے قریب ہے کیا؟ ہمارے یہاں سے 20 کلومیٹر ہے، اچھا 20-25 کلومیٹر. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ آمین. صبر جمیل عطا فرمائے. زیادہ اور تر لوگ باقی آپ کیرلا کے لوگ تھے. سنائیں. زیادہ تر آندھرا کیرلا والے ہی ہیں یہاں پہ کویت میں. اور الحمدللہ سب اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، مست ہے ایک دم. یار یہ تو یہ سوال ہے، ہاں بتاؤ.
कि जैसे ये जो यहाँ पे वीजा वाला जो सिस्टम चलता है, जैसे मैंने आपको दिया या किसी और को वालेकुम दिया, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मुंशी भाई जी बोले तो बोले बोले। उसमें जो आदमी पैसा लेता है, जैसे मैं किसी को वीजा दे रहा हूँ और मैं पैसा ले लूँ कि भाई मैं 10,000 20,000 लूंगा, ठीक है, फिर वीजा दूंगा, तो क्या ये पैसा जायज है? हाँ बता करके ले लो, जायज़ है। नहीं तो वही है, आदमी बताता ना भाई इतना इतना लगेगा, ठीक है, वीजे का इतना पैसा लगेगा। ये सारे मसले मसाइल देखकर वासिफ भाई एक बात बताता हूँ, इतने मामलात हो जाते हैं, हम तो कहते जरूर लेना चाहिए पैसा। नहीं नहीं, बिल्कुल बगैर लिए तो बुलाना ही नहीं चाहिए किसी को। हाँ यार ये क्या यहाँ बात बड़े हुई भाई? मसले हो जाते हैं ना, देखे ही होगे। इसलिए क्योंकि आप ये देखोगे कि आप जब वीज़ा लेते हो, आपको कहीं फ्री में वीज़ा मिल रहा है, ठीक है, आपको पता है कि यार काम धंधा भी ठीक है, तो आप यही चाहते हो कि अपने किसी करीबी रिश्तेदार को बुला ले, है ना? जी जी। लेकिन जब वो करीबी रिश्तेदार को बुला लेते हो ना, वो इतना बड़ा विलन बन जाता है ना आने के बाद यहाँ पर कि आप बता नहीं सकते। और अगर कोई भी चीज़ ऊंची नीची हो गई तो आप पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बदनाम हो जाएंगे। वो मिसाल हाँ, कही खाया पिया जाती है कुछ ना नहीं, कि गिलास थोड़ा बाहर आना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, है ना? वो हमारे बुजुर्गों ने जो मिसाल कही है वो ठीक है कि खाया पिया तो कुछ नहीं, गिलास टूट गया, फालतू में 12 आना भरने पड़ गए 75 पैसे। जिस ऑफिस से मैं आया हूँ उस ऑफिस से कांटेक्ट हुआ मेरा, ठीक है, हम्म, वो वीजा देता है फ्री में। अच्छा। हाँ, अभी बातचीत हुई है तो बोला सऊदी रिटर्न हो या कुवैत रिटर्न हो, लाइसेंस हो ड्राइविंग का, तो जो है बताना, उसके बाद वीजे बहुत हैं, ठीक है। पगार बताओ, बढ़िया पगार हो तो फिर 1-2 बंदे हैं बुलवा दूँ। 120 सैलरी है सऊदी रिटर्न का, खाना पीना है, और 140 है कुवैत रिटर्न का, खाना पीना ड्राइविंग का। उसमें फिर फायदा। उससे आगे इसमें नहीं मिलता। फिर जो है जब धीरे धीरे रिटर्न होते रहेगा, फिर उसकी पगार उससे बढ़ती रहेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सऊदी 1500 खाना उसी में, 1700 खाना उसी में। यदि 2000 हो तो फिर सही है। सऊदी में रहने का फ़ायदा ये है कि आप हर साल जब चाहें जी चाहें आप हज कर वो उम्रा कर सकते हैं, आपका दिल हुआ हज कर सकते हैं। इस बेनिफिट की वजह से वहाँ पर इंसान जो है वो कर लेता है, यहाँ वो चांस नहीं है। यहाँ से जाओगे लेकिन खर्चा लगेगा, ज्यादा लगता है। बात वही है ना कि आपका यहाँ से जाओगे, खर्चा लगेगा, आपका जो है वीज़ा लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। कैसे हो भाई? सब लोग खैरियत से हैं भाई, अल्लाह का फजल है। कामिल भाई कितना खर्चा लगा था आपका जब गए थे? तो 100 की 85 बोल लिया था जो वो होता है बस वाला। बाकी अपना अजय सिंह साहब, जय श्री राम बोलने वालों का बहुत बुरा हाल है भैया। आप भी उन्हीं में से तो नहीं हो। श्री राम ने सबको डुबो दिया आप लोगों के, आप लोगों ने धंधा बना लिया था जय श्री राम का। बताओ, पूरी भाजपा की जन्म कुंडली जहां से शुरू हुई अयोध्या राम मंदिर बनाने का, और इतना बड़ा देश में बवाल, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर को लेकर ही आज सत्ता में बैठी हुई है। बताओ, वही जगह वो हार गई है, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत भाजपा की ध्वस्त हो गई, और ये अयोध्या वासियों ने ही कर दिया। बताओ, अब इससे बड़ा झटका आप लोगों को और क्या लगेगा? बताओ। वहाँ की न्यूज ऐसी है कि जो वहाँ के रहवासी अयोध्या के, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके घर तोड़े गए, उनको कायदे से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कितनी मंदिरें वहाँ की तोड़ी गई, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। हाईजेक कर लिया था भाई, हाईजेक कर लिया इन लोगों ने, पूरा बिजनेस। जो वहाँ के रहवासी वो बेचारे परेशान हैं। उनके कितने घर तोड़े गए, वीडियो बाहर नहीं आने दी गई है। ये तो जब हारे हैं तब से वीडियो आना शुरू हुई। आप देखो किस तरह से बिलक बिलक कर लोग रो रहे हैं, उनके घर तोड़ दिए गए। रात को बताया गया कि सुबह घर खाली कर दो,
बंदे कहाँ जाएंगे खाली करके घर। तो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों का घर उजाड़ दिया तुमने। ऐसा भी नहीं कि तुमने कहीं दूसरी जगह इंतज़ाम करके दिया हो उनका कि भैया चलो वहाँ बस जाओ, यहाँ खाली कर दो। नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। बाप का राज चल रहा है। और वो बेचारे जो जो 40 साल 50 साल से 70 साल से 100 साल से रह रहे हैं, अब उनके पास प्रूफ नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे वो बेचारे? प्रूफ कहाँ से देंगे वो? अरे घर का क्यों प्रूफ प्रूफ नहीं, देंगे भाई? प्रूफ क्यों देंगे? क्यों प्रूफ देंगे बताओ? मुआवजे के लिए कि कम से कम मुआवजा मिले। हम मुआवजे वाले प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ नहीं तो दो, घर का मतलब प्रूफ उनको दो। ये दिखाई नहीं देता कि एक बस्ती बसी बसाई है और उसको उजाड़ रहे हो तुम, तो वो कहाँ जाएंगे? यही सबका साथ सबका विकास। बर्बाद कर दो, रोड पे भाई ले आओ। जो बोल रहे घर हैं, वाले हैं अजय बेचारे, उनके अजय घर से बोल रहे हैं, छत बात छीन बोल लो और उनको रोड पे ले आओ। हैं? यही सबका साथ सबका विकास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब आरएसएस वाले लोग ये कहें कि वो पूरब दिशा में जा रहे हैं तो उनको पूरब दिशा में छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में तलाश करो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते बिल्कुल नहीं है। अगर आपका ये बिलीव है कि राम सब देख रहे हैं तो राम देख रहे थे, तभी तो बीजेपी की ये हालत हो गई। इतनी बुरी स्थिति पहले कभी न हुई थी और न होगी। राम साहब देख रहे हैं कि कैसा भाजपा ने हमारे नाम का खेल खेला है। हाँ, कैसे हमारे नाम का हिंदू धर्म व्यापार को किया है। बदनाम किया है। सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाली सबसे बड़ी बात बीजेपी पार्टी है। यही आपने सही लिखा है। वालेकुम अस्सलाम बीजेपी जैसा कोई नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे बीजेपी जैसा कोई नहीं, ये बात सही कहा तुमने। पोस्टर कैसा लगाया था? राम का पोस्टर छोटा सा और मोदी का पोस्टर एकदम बड़ा, और उंगली पकड़ा दिया, बोले चलो साथ में, ये जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बताओ, बच्चा बना दिया। बहरूपिया है भाई, बहुत बड़ा बहरूपिया है वो बंदा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। हम लोगों का वो है जिसने आपको पैदा किया है। हम लोगों का वो है जो आपका भी है। आप न मानो ये अलग बात है, मगर वो है आपका ही। जब कभी कोई मुश्किल आती है ना तो सब यही कहते हैं सबका मालिक एक है। वही मालिक है हमारा। तुम्हारा भी वही मालिक है, हमारा भी वही मालिक है। ये अलग बात है कि अजय सिंह, तुम्हारी ग्रंथ में भी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसी ब्रह्मा के बारे में, उसी ईश्वर, उसी अल्लाह के बारे में, जिसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, ईश्वर हुक्म देता है, ऐ लोगों तुम उस रब की, उस पालनहार की उपासना करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम ईश्वर से डरने वाले हो जाओ। ठीक है, उस रब ने तुमको भी पैदा किया, उस ईश्वर ने तुमको भी पैदा किया, पूरी कायनात को उसने पैदा किया। वो क्या मुतालबा करता है, वो क्या चाहता है कि तुम उसकी ही उपासना करो, उसके अलावा किसी और की उपासना ना करो। एक ईश्वरवाद में आ जाओ, एक ईश्वर के मानने वाले हो जाओ, इसमें ही फायदा है। ठीक है, उसने सारे माबूद जिनकी उपासना कर रहे हो, जो इबादत जब आप ये कह रहे हो अजय सिंह साहब, जब आप ये कह रहे हो कि मेरा अल्लाह और राम कोई नहीं है, ओनली मेरे मम्मी और पापा हैं, तो फिर जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो? फिर जय श्री मम्मी पापा बोलते, फिर जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो? मम्मी पापा ही बोलते हैं ना, अपने मम्मी पापा के जय जयकार करते हैं, फिर जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? अगर आप अपने दावे में सच्चे हो कि आपके लिए मम्मी पापा ही हैं, तो फिर आकर के यहाँ यही बोलना चाहिए था, मम्मी पापा की जय हो या जय मम्मी पापा बोलना चाहिए था। आरएसएस वाली अभी मैंने आरएसएस वाली मिसाल दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, वही वाली हरकत आपने भी कर दी। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। जाने दो, धीरे धीरे बात बढ़ते रहेगी, अपनी बात करो। नहीं तो मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ, खाली इतना बता दे, ये भाई खाली इतना बता दे कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है। नहीं, उन्होंने तो बोल दिया ना कि मेरा नाम भी नहीं, मेरा अल्लाह भी नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं, सब कुछ, बात खत्म हो गई। इसमें कोई मसला ही नहीं है फिर।
आजकल नास्तिकों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है ना। जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, जरा से दुख मुसीबत आया तो सब बेकार। जैसे बीवी रहती है, ठीक है, सारी जिंदगी उसको जो है खिलाते पिलाते रहो, और एक त्योहार में उसको कपड़ा ना लेके आओ तो वो जैसे फैलाती है कि तुमने हमारे साथ किया ही क्या है, वैसे ही ईश्वर पर से आदमी भरोसा ऐसा उठाता है कि अगर थोड़ी सी भी दुख मुसीबत आ गई। अजय सिंह तो कुछ लोग जो है, मेरे भाई आप झूठ बोल रहे हो अभी कि मुझको दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं जिसके बारे में आप उसका जयकारा क्यों लगा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आया। आपने अभी ऊपर लिखा जय श्री राम, अगर आपको राम के बारे में पता नहीं था तो फिर आपने जय श्री राम क्यों लिखा? या तो अब आप झूठ बोल रहे हो या पहले झूठ बोल रहे थे, दोनों में से एक तो झूठ बोला आपने। इसको हमारी अरबी और उर्दू ज़बान में मुनाफिकत कहते हैं, दिल में कुछ हो जुबान पे कुछ। मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वही वाला काम कर रहे हो तुम यार। यार मतलब एक सीमा होती है मुनाफिकत की, दो चेहरे जो लगा के फिर रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर आ रहे हो। ये बताओ मेरे अन वक्त किसको कहते हैं यार? बहुत सुना है। मुकल्लिद को। मुकल्लिद को अंधभक्त कहते हैं। अच्छा ओके क्या हुआ, हंस का रहे हो? अरे शॉर्टकट में समझा दिए, इसके लिए हंस रहे हैं। बोले कहीं थोड़ा सा बयान होगा और शॉर्टकट में काम हो गया, इसके लिए हंस रहे हैं। का मतलब होता है, बंदा आता है टिकटॉक में वीडियो बनाता है, वो अनभक्त करता है। अंधभक्त नहीं, अंधभक्त का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ भक्ति में लगा रहता है, उसको दिखाई कुछ नहीं देता क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, बस वो बंदा उसको पसंद है, उसकी भक्ति में वो लगा हुआ है, खत्म बस। हाँ, वो अच्छा करे तो ठीक, बुरा करे तो उसके लिए सब बेहतर है। जो वो कह दिए वही पत्थर की लकीर। एक मिनट रुको, देखो ये मेरे गांव का बंदा है क्या? फिर आपने वही शुरू कर दिया यार, टाइम वाला। इनामुल भाई है? आपने टाइम वाला शुरू कर दिया दोबारा। नहीं टाइम वाला नहीं शुरू किया मैंने। अरे ये डबल तो आप डबल आ रहे हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बेटा, खैरियत? मुझे लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। क्या बात है, नींद नहीं आया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे नींद कहाँ से आएगी, अभी तो आए हैं, खाना वाना खा के अब लेटे हैं, बैठे हैं। और सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया है? कहाँ हो? दुबई। अरे अजय को ज्वाइन कर लो, अजय ऊपर आ जाओ भाई। अच्छा दुबई में हो? श्री भाई सही है, आप ठीक हैं? जाने वाले हैं, छुट्टी उट्टी लगाए बैठे हैं। जाने वाले हो घर? हाँ छुट्टी लगा दिया हूँ, टिकट अभी नहीं दिया कपिला। अरे तो क्या हो गया, एक दो दिन में दे देगा, जब छुट्टी लगा दिया तो टिकट भी करवा के दे देगा। ओ बाबा नहीं देगा, क्योंकि बड़ा ईद है ना, तो बोला कुर्बानी है, काम ज्यादा है। तो ईद के बाद जाओ। हाँ तो हम बताएं मुश्किल नहीं है, इतवार का ईद है, सोमवार मंगल तक कराए दो टिकट तो निकल जाए। तो कैसे इंशाल्लाह नबी आती है। अरे यार आज अरबी की कितनी तारीख है? 6/5 है आज, शायद 5 है यार। इतवार के है जो है ना बड़ा ईद, तो आज की तारीख है। इतवार का बकरीद है तो आज की तारीख है। इतवार को है? हाँ इतवार का 16 तारीख का। तो आज 6 होगा फिर। आज बुध है, बुध 6, बिफा 7, जुम्मा 8, शनिचर 9, इतवार 10। हाँ इतवार का है यहाँ। तो आज 6 तारीख है फिर, इसका मतलब सरकारी छुट्टी है ना 3 दिन के। तो अम्मार भाई कहाँ हो इस समय आप? तो कब आओ चचा? 3 महीना हो गया आके। कहाँ, रियाद में हो कि जद्दा में? कुवैत में। कुवैत में तो कंट्री ही चेंज कर दिया इन्होंने। मैं इधर ही हूँ, मैं घर पे ही हूँ वासिफ भाई। सुना नहीं हज करने जाने वाले थे ना। वो तो वो बताया ना, अरफात वाले दिन जाएंगे इंशाल्लाह। कहते कतर में कि कुवैत में बड़ा हादसा हो गया है। कुवैत में नहीं हुआ। नहीं, कौन हज पे जाने वाला? वासिफ भाई आप जा रहे हो क्या? नहीं ये अबू अम्मार भाई जा रहे हैं। चलो ठीक है, हमने यहाँ बच गए हैं 11 और हम जैसे सोए, सुबह 4 बजे उठे रहा था। ठीक है, सो जाओ। ओके, खुदा हाफिज़।
हाफिज़। बताओ अजय सिंह साहब, माशाअल्लाह पर आ गए। सोमवार को है, रोज़ा भी पता है, सब कुछ है। मैं भी मुस्लिम था, मुस्लिम थे। अच्छा, कामिल भाई मेरे से अरे चार्जर ला मैं भी यार थे। पक्के आरएसएस वाले हो, मुझे यकीन हो गया। मुझे यकीन हो गया तुम पक्के आरएसएस वाले हो। अच्छा, ऊपर आओ, ज्वाइन कर लो। अजय अजय अजय, तो फिर आप मुस्लिम थे तो मतलब कौन सा धर्म आओ अपना आओ लिए? ऊपर आओ, ज्वाइन आओ, करो। मुस्लिम अगर वाकई में मुस्लिम थे, बाद में कोई भी धर्म अपनाए हो तो आओ, ज्वाइन पे लेता हूँ आपको। अगर मुस्लिम थे तो अभी पता चल जाएगा मुस्लिम थे कि नहीं थे। आओ, आइए अजय सिंह साहब, आपको इनवाइट किया हो, ज्वाइन करो। आओ, अगर आप वाकई मुस्लिम थे तो अभी पता चल जाएगा। उम्रा भी किए हो तो ठीक है ना, आओ ना, फिर मैं पूछता हूँ आपसे, कुछ बात पूछूंगा। पाकिस्तान जो वाली जाहिल, सीमा की तरह तो मुस्लिम नहीं थे जिसे जोहर और असर की नमाज का अगर भी मालूम था। अगर आप वाकई में मुस्लिम थे, आपने उम्रा वगैरह किया है, तो मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जो हर जाहिल से जाहिल मुसलमान भी जानता है। मतलब उसमें कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं होगा कि यार मुझे नहीं पता। जाहिल से जाहिल मुसलमान भी जानता होगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए, फिर अभी पता चल जाएगा कि आपने उम्रा किया है, आप ये करते थे, वो करते थे। आइए, आ जाओ। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। कामिल भाई पहचान रहे हो? किसको? अरे हम कप्तान। अच्छा अच्छा, कप्तान। मैं सोचा किसको पूछ रहे, पहचान है। वालेकुम अस्सलाम आपका छोटा रहमतुल्लाहि भाई। व बरकातुहू। हसन खान साहब, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आमीन। बेशुमार एहसान है, बेशक उसका शुक्र है। अल्लाह बेशक। रब्बुल आलमीन जिस हाल में रखे, हम उसके शुक्रगुजार हैं, हर कीमत और हर हाल में। तो अरफा वाले दिन जाओगे है ना? अबू अम्मार भाई, यही बोला है। अबू अम्मार भाई, हमारे लिए भी दुआ करना, खुसूसी तौर इंशाअल्लाह पर। तो इंशाअल्लाह। अरफा वाले अबू दिन जब अम्मार भाई, हमें जाओगे भी याद रखना। तो जोहर अरफा के सुबह जाएंगे ना, फजर पढ़ के हाँ निकलेंगे इधर से। हाँ पूछो फजर क्या पढ़ के है, निकलोगे ऐसे नहीं पूछूंगा। आप ज्वाइन पे आओगे तब पूछूंगा सवाल, कमेंट में नहीं पूछूंगा। आप ज्वाइन पे हाँ आओ तब तो पूछता हूँ मैं। जोहर और असर दोनों एक जी साथ में मुकेश पढ़नी कुमार पड़ेगी वहां साहब, पर, ठीक है? क्या हाल हाँ है? हाँ जी जी पता पहले है। जोहर, दो रकात, पहले जोहर फिर बहुत असर। बढ़िया है भाईजान। जी जी। उसके कहाँ से बाद हो? में फिर जब इंडिया से। सूरज डूब जाएगा, कहाँ से? ठीक है? बलिया? इंडिया। इंडिया कहाँ से? सीतामढ़ी कौन आ में। गया भाई? सीतामढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ समझे पे अमर भाई? अभी कहाँ पे? जी बाहर, जी। किसी बाहर कंट्री में हो क्या? फिर वहां से आप कतर। निकलेंगे मुजदलिफा के लिए कतर में मगरिब, हो? अच्छा अच्छा अच्छा। सूरज नहीं नहीं, डूबेगा। हम मुजदलफा नहीं जाएंगे। ये कौन था? अजय सिंह कौन था? इसको बुलाओ ना जरा। सऊदी अरबिया में, मदीना नहीं में वहां तो काम जाना कर ही रहा पड़ेगा था। ना आपको। मेरे अरफा भाई के आप बाद जब कहीं भी जाओगे, काम कर रहे थे, मैं यार वो नहीं कह रहा। मैं आपको अगर समझाता हूँ, 2 मिनट रुक अगर जाओ। आप वाकई में, आपने कहा मैं मुसलमान था, अब नहीं हूँ, तो फिर आप आइए ना ज्वाइंट पे, मैं आपसे पूछता हूँ कुछ बातें। वही पहले तो मैं आप भी आए, बोल रहा जय हूँ। श्री राम बोला आपने, फिर आप कह रहे हो कि मैं मम्मी पापा के अलावा कुछ मानता ही नहीं, फिर अभी कह रहे अजय हो मैं सिंह। मेरा मुसलमान था। फोन आ रहा जी, है, अजय हमको सिंह को किसने बुलाइए। दिया? बुला रहा हूँ, मगर वो ये ज्वाइन नहीं कर मुसलमान रहे थे ना। तो इनके मम्मी पापा मुसलमान हैं। ये भोसड़ी वाले को ये जूते भी बताओ, आज नहीं नहीं मारने नहीं नहीं, वाला है। गाली गाली इसमें नहीं, से गाली गाली नहीं, गाली गाली नहीं, नहीं। गाली हज नहीं, कौन पे जा रहा है आपकी बार? ये बताओ पहले। गाली ये नहीं। हज पे मैं कौन जा जा रहा रहा है आपकी बार? मैं तो मैं मैसेज कितना किया, रियाल उसका लग रहा है रिप्लाई यहाँ नहीं सऊदी दिया से? है। नहीं नहीं, फ्री गाली में मैं जा मैं कह रहा रहा हूँ। हूँ कि जलील कर देता है अभी। फ्री में जा रहे हैं नहीं आप नहीं, गाली गलौज नहीं। सऊदी हुकूमत की तरफ से? वो अपनी बात जी कर तो रहे हैं, उनको करने दो। हमारा भी जुगाड़ लगवा दो भाई, नहीं हुकूमत नहीं, की आया तरफ से। लाइन पे आया। नहीं नहीं, गाली जुगाड़ गलौज यार नहीं ऐसे नहीं चाहिए। लग सकता ना यार। हेलो, हमारा जी जुगाड़ अजय इसलिए सिंह लगा है साहब, कि अब वो सलाम वालेकुम। एक मिनट। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई क्या सलाम। हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछ रहे थे बताइए। आप कह रहे थे, पहले आप आए, आपने कहा, नारा लगाया जय श्री राम का। फिर उसके जी बाद में आपने कहा कि मेरे पास मम्मी पापा के अलावा कुछ नहीं है। जी। फिर आप बोल रहे हो मैं मुसलमान था। तो हाँ, ये आपकी 3 तरह की बातों में इतना टकराव क्यों? ये 3 बात हुई है कैसे? ये नहीं पूछे आप। नहीं, मैंने आपका जय श्री राम का नारा देखा, तभी मैंने बोला था। हम्म। नहीं, जब
थोड़ा दिल टूट जाता है आदमी का, तो ये सब बोला है इसे। कैसे कैसे दिल टूट गया आपका? हो गया बस, जो हो गया बीत गया, जो अब जाने दीजिए। नहीं तो बीती हुई बताओ कि तो मालूम पड़ना चाहिए ना भाई, ताकि बीती हमें हुई भी अभी मालूम पड़े कि मतलब बीती हुई सुन के फिर किसी को सुना के फायदा नहीं है। नहीं सुनाने का फायदा नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे लोग तो सीखते हैं, दूसरे लोग तो नहीं जानते तो हैं, अब हम तो दूसरे खराब हो लोग ही तो गए, दूसरे बचेंगे। लोग ना खराब हुए, दूसरे लोग ना खराब हो, हम तो खराब हो ही गए। अब नहीं क्यों मैं खराब हो गए भाई, सुनिए, वो वजह मालूम पड़नी चाहिए कम से आप कम। बोल रहे हैं कि तुम मुस्लिम नहीं हो। अब सुनो, कसम खुदा की कह रहा हूँ कि 2 बार मैं उम्रा किया हूँ, 2 बार। अच्छा जी, मैं पहले ठीक है। मदीने में ही था, हम्म। अभी मैं दुबई में इस समय हूँ, देरा में। तो मतलब पहले आप मुसलमान थे, आपने हाँ, उम्रा 2 बार किया, मैं अभी तो अभी सब तो कुछ अब छोड़ क्या दिया हो? है। अभी मैं कुछ मानता ही अब क्या नहीं, हो? अभी कुछ मानता ही नहीं, कुछ छोड़ो मानते जाने ही दो नहीं? भला। नहीं, तो फिर जय श्री राम का नारा क्यों लगाया था जब आप कुछ मानते नहीं? तो मैं ऐसे ही देख रहा था, आपको देखा दाढ़ी रखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी दाढ़ी है आपकी, इसीलिए मैं देखो क्या बोलते हैं। यानी मतलब आपने आपको शैतान लगा गिरी था, की। आपको लगा था कि मैं गाली बकूंगा, है ना? हाँ, आपको लगा था कि मैं गाली नहीं बकूंगा या नहीं कोई ऐसा बुरा भला नहीं है। कहूंगा। हम्म। आप लोग आलिम आदमी हो, आप लोग गाली दे ही नहीं सकते पहले। नहीं क्यों नहीं भाई, बहुत से लोग दाढ़ी टोपी वाले गालियां बक रहे हैं, नाच वो कूद रहे अलग हैं, तो चीज, गालियां बकने में क्या बुरा? वो तो अलग चीज है, हम्म। देते होंगे। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने आपके में चेहरे है। पे जो नूर है, देखते हुए कोई बोल ही नहीं सकता कि आप गाली दे देंगे। जो अल्लाह नहीं का नहीं, नूर है चेहरे से चेहरे पे। बहुत से, अरे भैया चेहरे से बहुत से लोग हसीन दिखते हैं, नूर होता है चेहरे पे, दिल हाँ बहुत हाँ, बुरा अलग काला चीज होता है, है। जैसे कि मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, आपने जो कुछ कहा है अपने बारे में, मैं सिर्फ उसी पे पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा आपको। भाई साहब, मेरे बारे में नहीं पूछे तो अच्छा है। अरे मेरा भाई नाम सुनिए बताओ। सुनिए, मेरा नाम पहले सैफुद्दीन था, दीन की अच्छा तलवार। अभी मैं अच्छा, अपना नाम भी चेंज करवा दिया, अभी क्या नाम रखे? अभी अजय सिंह लग गया। अजय सिंह। हम्म। तो इसी नाम की तरफ क्यों गए? क्रिश्चियनिटी वाले नाम की तरफ चले जाते, यहूदियत वाले नाम की तरफ चले अरे जाते। साला अपने निकल गया बस, खलास अच्छा। हो गया, मुझको साल से ज़्यादा हो गया जुम्मा पढ़े, नमाज वैसा छोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। नहीं, मरने पे नहीं पढ़ा जाता है, ये जब किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तब पढ़ा जाता है। ये अच्छा हमारे अच्छा, यहाँ गलत फहमी है कि ये मरने पे पढ़ा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब कोई बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी खबर सुनो ना, तब ये पढ़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है जो आपने बताया, इसलिए मैंने पढ़ा। अच्छा, हाँ, चलिए, इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो मुझे ये बताइए, आप क्यों मतलब 2 बार उम्रा करने के बाद में आपके दिल में ऐसा क्या घटित हो गया जिसकी वजह से आप जो है पलट छोड़िए, गए वो भाई? सब पूछेंगे तो बहुत दिल को हाँ, तकलीफ नहीं पहुंचती है, इसीलिए वो सब याद नहीं करता हूँ, वो सब नहीं नहीं, चीज़ कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आप जो बताइए। हो बीत सकता गया। है जिसको आप, देखो, हो सकता है जिसको आप दिल की तकलीफ समझ रहे हो सकता है वो आपके मर्ज की दवा भी हो सकती है ना। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप कि वो तकलीफ होगी? हो सकता है वो मर्ज की दवा हो सकता है भूले भटके आप आए हो यहाँ पर, हो सकता है उस मर्ज की दवा मिल जाए आपको। नहीं, तकलीफ में आपकी क्यों रहो? बात सही बताओ। है, सही गम है बांटने बात। से हल्का होता है, गम बांटने से बढ़ता नहीं है, खुशियां अरे बांटने से बढ़ती हैं। भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, जितना गम बांट दिया हूँ, जितना कर दिया हूँ, अब क्या मैं बताऊँ। तो हमारे साथ भी बांट लो थोड़ा सा, नहीं अब, इंशाल्लाह कम ही होगा, अरे अल्लाह ने चाहा तो। अरे अल्लाह तो बहुत चाह लिए, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ। नहीं तो आप हमसे ध्यान तो ध्यान आप जरा हमसे सा तो भी बता। हमारे ऊपर नहीं था, तभी तो। हाँ? ध्यान जरा सा भी नहीं दिए, तभी तो मैं, मगर छोड़ो जाने तो, सब भैया जाओ अपने अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कौन ध्यान नहीं दिया? किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह की बात कर रहे हैं आप। अल्लाह ने ध्यान नहीं दिया आप पर? जी, ये आपको कैसे मत लगा? सुनिए, 5 बेला की नमाज पढ़ता था, आप सोचिए, अच्छा अच्छा। 5 बेला की नमाज पढ़ रहा था। हम्म। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, वो सब बात अरे बहुत। बताइए बताइए यार, इतना डर डर के क्यों बता रहे हो? बताओ बताओ, हम सुनेंगे, बताओ। नहीं नहीं, जाने दीजिए। अरे बताओ भाई, हम भी अरे जाने तो कम से कम, क्या ऐसा नहीं, मसला हुआ आपके साथ? आप ऐसा फिर बोले थे कि तुम कैसे मुस्लिम में सवाल पूछूंगा, तो क्या सवाल पूछेंगे बताइए आप, मैं आपका जवाब नहीं दूँ, नहीं बताइए। नहीं नहीं, मैं अब जानना, ये मेरी दिलचस्पी ये जानने में है
کہ جو ہے آپ کے اوپر ایسی کیا چیز بیتی جس کی وجہ سے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے اپنا دھرم بھی چینج کر لیا, اپنا نام بھی چینج کر لیا, اپنی وہ تو پہچان بھی بدل ڈالی؟ سب ختم کر دیا ایک دم. سچ نہیں تو بتا رہا ہوں اب آپ سکون میں ہیں؟ ابھی کیا کچھ نہیں سکون, سب ویسا ہی ہے بھوسڑی کا. کچھ تو پھر نہیں. فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ آپ پہلے بھی تکلیف میں تھے, ابھی بھی تکلیف میں ہیں. مطلب ایک انسان ہوتا ہے کہ اگر مان لو ایک گھر میں تکلیف ہے, وہ بدل کے دوسرے گھر میں جاتا ہے تو اس لیے کہ اس گھر میں تکلیف ہے, اس گھر میں سکون ملے گا. تو جب آپ وہاں بھی ویسے ہی ہیں تو آپ تو نقصان میں ہی رہے بھائی, آپ کو فائدہ کہاں ہوا؟ وہ تو نقصان ہر طرف سے ہے نا. تو اسی ادھر لیے سے تو بھی میں مار پوچھ رہا کھایا, ہوں, آپ ادھر سے بھی بتائیے مار شاید کھائیں جس گے. چیز کو آپ تکلیف سمجھ رہے ہو شاید وہ آپ کی دوا ہو. ادھر سے بھی مار کھائیں گے, ادھر سے بھی مار کھائیں گے, بیچ میں تو لٹکا ہم ہی نا. نہیں, مار کیوں کھائیں گے بھائی؟ کبھی کبھی انسان راہ بھٹک جاتا ہے تو اس کو جب صحیح راستہ بتایا جائے تو اس کو منزل مل جاتی ہے. بھٹکتے رہنا تو منزل نہیں ملے گی نا. آپ بھٹک گئے ہو تو بھٹکے ہوئے ہو, پھر منزل نہیں ملے گی. منزل کی تلاش جب نہیں ہوتی ہے. نہیں, اب منزل کی تلاش نہیں کرنا, بس جہاں بھٹکے ہیں وہیں بھٹکیں گے. اب اس لیکن کے آگے ہمیں کیا چلو بتاؤں. ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کم سے کم ہمیں یہ بتاؤ تو صحیح کہ مطلب ایسا کیا ہوا آپ نہیں کے وہ ساتھ؟ سب چھوڑیے, یہ سب مت پوچھیے, بہت پرانی بات ہے وہ سب. میری ایج زیادہ نہیں ہے, 30 ہے. اچھا میں 2014 میں 14 سے سعودی میں تھا. اچھا. پھر اس کے بعد قریب 3 سال تک رہا ہے مدینے میں. ہوں. اور 2 سال پھر یہاں آ گیا دبئی, 2 سال ہو گیا آگے. اچھا دبئی دیرہ میں رہتا ہوں میں. اچھا. اور 2 بار عمرہ بھی کیا ہوں. قریب 750 کلومیٹر ہے یہاں سے مدینہ سے مکہ. ہوں. اچھا. ہاں. لیکن جب میں گیا تھا فرسٹ ٹائم جی. کعبہ شریف کی طرف جو ہے اپنا منڈی رکھ کے اپنا ہاتھ ہوں پکڑ کے ہوں دعا اتنا کیا تھا, 3-4 دعا کرا تھا, ایک بھی کچھ نہیں. ہوں. میں کچھ بھی نہیں. وہ میرا سمجھ گئی کہ ایک دم لاسٹ تھا کہ بھائی اتنا دعا کرنے کے بعد سب کچھ صحیح تھا میرا. پہلے ہوں. دعا کر رہا تھا ایک دم نہیں ہو رہا, نہیں 5 بیلا کی نماز پڑھ رہا ہے. کہ بیگ کیا ہوا کہ میں ترنت چلا آیا گھر وہاں سے. ہوں. وہاں سے گھر آنے کے بعد سب کچھ چینج کر دیا. میرے کو کہ ابھی کچھ نہیں, ایک دم سمجھ لیجیے کہ جو آپ نہیں بولے اندھ بھکت, ہوں. وہ آپ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں. میں بھی ایک دم اندھ بھکت ہو گیا بہن چوت کو. میں چلو بھیا جے شری رام کا نعرہ لگاؤ, اس کی ماں کا چوت. نہیں تو اندھ بھکت مطلب اندھ بھکت میں بھی ایک بھکتی ہوتی ہے نا. آپ تو بول رہے ہیں بھکتی سے ہی باہر ہو گئے آپ. نہیں تو اندھ بھکت میں بھی ایک بھکتی ہوتی ہے, میں کسی آر کی ایس ایس بھکتی تو والا ہوتی ہے. RSS والا بھکت نہیں ہوں. ہوں. نہیں وہ بھکت کسی بھی الگ چیز ہے. طریقے کا بھکت ہو, کوئی بھی بھکت ہو, لیکن کسی کو جب اس کے ساتھ میں بھکت لگ گیا تو وہ بھکتی کر رہا ہے, بھلے ہی کسی کی کر رہا ہو. آپ نہیں تو سر سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ بھکتی میں ہے ہی نہیں ابھی. نہیں ابھی وقت. بعض آدمی جو ہے اپنے شوہر ایک بیوی پرست ہوتے ہیں. جی اچھا یہ بتائیں مجھے صاحب, اجے صاحب, بھیا بولیے. یہ رمضان میں جو ہوں. روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ, جی. تو اس میں کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ کب, کون سی ٹائم؟ رمضان میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے کون سی ٹائم یہ بتائیے. رات میں؟ رمضان میں ایک نماز تہجد کی پڑھی نماز. جاتی. تہجد کی نہیں ہوتی نا نماز. 2 تہجد کی بجے, نماز تو آپ سو کے اٹھیں 2 گے بجے. تب پڑھیں گے. اچھا ٹھیک. رمضان کے مہینے میں ہی وہ نماز پڑھی جاتی ہے, باقی سال میں نہیں پڑھی جاتی. مسلمان نہیں پڑھتے اس کو. اچھا. اگر آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں. نہیں میں تو جانکاری نہیں ہے اس بارے میں مجھ کو. اچھا 5 ٹائم کی نماز آپ نے پڑھی ہے, تو ظہر میں کتنی رکعت پڑھی تھی؟ ظہر کی وقت کون سا ہوتا ہے اور رکعت کتنی پڑھی تھی؟ ظہر کا کون سا وقت ہوتا ہے اور ظہر میں کتنی رکعت آپ نے پڑھی جب آپ پڑھتے تھے تب؟ کیا وہ شائننگ چلا گیا کیا؟ نہیں ہے گئے ہیں ابھی ہے, شاید وہ نیٹ ورک کا فون آن آ گیا ہوگا. نہیں وہ خود بیک ہو گئے, بیک ہوتے ہیں نا, پھر ایسا ہوتا ہے. اچھا فون آیا بیک ہو ہوگا, گئے. فون آ گیا ہوگا.
क्योंकि यहाँ से जब हटोगे तो कामिल म्यूट भाई हो ये भी जाता पूछ है। लेना, कामिल भाई एक सवाल ये भी पूछ लेना कि जनाजे की नमाज जो उन्होंने पढ़ा है तो जनाजे की नमाज में कितना सजदा है, 3 या 5? रुके रहो अभी सब क्लियर है, बस उतावले नहीं होना कोई, बस आराम से रहना सब। और कप्तान तुम दर्स भेजे मेरा कोई रिकॉर्ड करके। एक बात करे, कोई एक बात करे। हाँ, ग्रुप देखिए, तीनों भेज दिया हूँ, पूरा दर्स मुकम्मल। तीनों तहम्मुल से काम लेना। यानी 3 शिफ्ट में भेजा हूँ 10-10 मिनट करके। क्यों 3 शिफ्ट में भेजे? एक ही शिफ्ट में क्यों नहीं भेजे? दर्स मुकम्मल है 3 शिफ्ट में, इसलिए रिकॉर्ड किया हूँ, नहीं तो जाता नहीं आधे घंटे का वीडियो, इसीलिए मैं 10-10 मिनट करके वो सर्च करने रिकॉर्ड किया गया हूँ, बाकी है, मुकम्मल इसलिए दर्स है। बैक हुआ है भाई। हो सकता है भाई, लेकिन हम अच्छा गुमान रखते हैं सर्च करके ही आकर के बता दे, कोई मसला नहीं है। सर्च करके आएगा बताएगा तो फिर और फंस जाएगा, अगर जानता होगा तो नहीं फंसेगा। सर्च करके अगर आके बताएगा तो फंस जाएगा फिर वो। और देखो मतलब जो भाई लोग बैठे हैं ऊपर ना, वो कितने एक्टिव हैं और कितना एडवांस हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि वो सर्च करने गया। चलो सर्च करने भी गया है, कोई बात नहीं, सर्च कर ले। मुफ्ती आसिर साहब है ना, तो उनके ब्रोड उस पे जो है लाइव डिबेट होती है, एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अलहाद। हाँ, तो वो आते हैं उनके यहाँ, जब लोग आते हैं तो वो पूछते, ऐसे ही सवाल करते हैं वजू में हाँ, वो एक कनाडा के है ना मुफ्ती यासिर। हाँ, जो यूट्यूब में भी आते हैं, यूट्यूब में उसके वीडियो हैं, देखे मैंने, देखे। तो हाँ, तो वो एक्स मुस्लिम से अक्सर ये सवाल करते हैं वजू में कितने सजदे हैं, वजू में कितनी रकात है। वो एक दफा शिया आया था ना, शिया बोलता मैं शिया हूँ, और इसको फॉलो कर ले हैं, इसको फॉलो कर ले। कहाँ गया है? इधर ही है। तो शिया से उसने सवाल पूछा था कि भाई जनाजे नमाजा में कितनी रकातें होती हैं? इसके शराइत पूछना पड़ेगा ना कि दुआ तो इसने की थी, शर्त क्या थी? मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर तुम दुआ कर रहे हो तो उसके शराइत, अब शराइत में से, हाँ वो तो चला गया, ये चीज़ पूछनी थी। अब भाई शर्त तुम्हें नहीं मालूम होगी तो अल्लाह ताला कैसे दुआ कबूल करेगा? अब किसी शख्स के पास जाओगे, अब अगर स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक लेटर लिखना पड़ेगा कि आप छुट्टी लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब रिक्वेस्ट का तरीका ही तुम्हें नहीं मालूम है तो कैसे छुट्टी देगा प्रिंसिपल? लाजिम है कि तुम्हें तरीका तो पहले मालूम होना चाहिए ना। अब तुम बिना तरीके की कोई चीज़ कर रहे हो, वो कैसे फिर कबूल होगी? अब ये एक चीज़ ये जान लो कि जो मुसलमान है, जिसके दिल में ईमान रहा है, ठीक है, दिल से जिसके दिल में ईमान एक बार बैठा है, उसने जो है शहादत दी है दिल के साथ और यकीन के साथ में, वो उम्रा करना तो दूर की बात है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, वो भले ही एक मुसलमान रहा हो, नाम का ही मुसलमान रहा हो, जुमे की ही नमाज पढ़ता रहा हो, जिसने इस्लाम का जायका चख लिया, जिसने ईमान का जायका चख लिया एक बार, वो भूखा मर जाएगा, मगर वो पलट करके कभी किसी और अदियान की तरफ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा वो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ, मैं इसके खिलाफ बोलूँगा भी कि जी मेरा ये मानना है कि मुसलमान के घर पैदा होना या मुसलमान कहलाना या 2-4 सूरे याद कर लेना, कलमा पढ़ लेना, इन सब चीज़ों की बात मैं नहीं करता। जिसने इस्लाम को पहचान लिया, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, उसकी दुआ कबूल हो या ना हो, उसकी दुनिया में कोई मुसीबत आए या राहत आए, चाहे उसके गले पे छुरी रख दी जाए, और छुरी भी रख दी जाएगी तो वो इस्लाम के तहत वो, लेकिन वो इस्लाम से फिर बदगुमान हो ही नहीं सकता। शर्त यह है कि वो अल्लाह को और इस्लाम को पहचाने। अगर वो नहीं पहचानता है, अगर वो नहीं पहचानता जी, आपने उसको थोड़ा खोल कर बयान कर दिया। मैंने यही कहा था कि जिसने एक बार ईमान का मजा चख लिया जी, ईमान की हलावत उसे महसूस हो गई, हाँ, अगर हलावत उसके अंदर दाखिल हो गई है, हुलूल कर गई है, वही फिर चाहे उसकी दुआ कबूल हो या ना हो, अगर वो दुनिया उस पर तंग भी होगी तो वो जानता है अच्छी तरह से। इस्लाम की हलावत यही है कि दुनिया जो है मुज़य्यन करने के लिए हमें अल्लाह ने नहीं भेजा था, क्योंकि हम दुनिया मुज़य्यन करेंगे
इन्होंने जो ये कहा था कि मैं उम्रा करने 2 बार गए, एक बार मैं गया बैतुल्लाह की तरफ मुंह भी किया, हाथ करके भी मैंने दुआ मांगी और वो दुआ मेरी कबूल नहीं हुई तो मैं घर चला आया, तो मैं वहां से फिर उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, मैं अभी इनसे ये पूछता कि आपने वो कौन सी दुआ मांगी थी जो कबूल नहीं हुई, क्या वो जायज दुआ थी या नाजायज दुआ थी? अल्लाह नाजायज दुआ कबूल नहीं करता, जायज दुआएं कबूल करता है। तुम अगर नहीं अल्लाह भाई, से सुनो, आप अल्लाह से गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है या आप जानते हो? नहीं, अल्लाह जानता है। बस खत्म बात। तो नहीं, अल्लाह एक ताला चीज ये होती है, देखो मौजम भाई, एक चीज ये होती है कि मैं हराम का मुतालबा अल्लाह से कर रहा हूँ, बार बार दुआ मांग रहा हूँ मैं हराम का। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि वो हराम है या हलाल है, लेकिन मैं उसको अच्छा समझ रहा हूँ और मैं मांग रहा हूँ अल्लाह से। अल्लाह वो नहीं अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह वो जानता है ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। मैं नहीं जान रहा, लेकिन अल्लाह तो जान रहा है ना। तो एक वाकया हम मुझे याद आ गया, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। जी जी बिल्कुल अर्ज करें, अल्लाह इसमें के नबी इजाजत की सल्लल्लाहु क्या अलैहि वसल्लम बात के है। पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है जी और फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सेक्स एडिक्ट हूँ, लिहाजा मुझे जो है इसकी इजाज़त दी जाए, जिना की। जिना की आदत है मुझे, मुझे इसकी इजाजत दी जी जाए। जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत से उसको समझाया। बिल्कुल ठीक है, तो इस्लाम के अंदर हिकमत है। ठीक है, हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या हम जो दुआएं मांगते हैं, जिसे हम जी बेहतर समझते हैं, क्या ज़रूरी है कि वो हमारे लिए बेहतर ही हो? ना, तो जो अल्लाह रहीम है, जो अल्लाह करीम है, जो अल्लाह आपको पसंद कर रहा है, वो अल्लाह अच्छा, आपका बेटा आग को देखता है, लाल लाल चीज़ है, तो आग की तरफ लपकता है, पकड़ने जाता है आग को, तो आप अपने बच्चे को आग पकड़ने देते हैं? नहीं, हम पकड़ के खींच लाते हैं क्योंकि भाई, वो क्योंकि हम बच्चा है, जानते उसे नहीं पता कि आग क्या है, आग हैं। उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, उस बच्चे को नहीं पता है। वो तो सही, उसकी इश्तियाल को देखकर, उसकी भभकने को देखकर और उसकी रंगत को देखकर वो उसकी तरफ लपकता है। बिल्कुल उसे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर शर है। सही। लेकिन आप जो उसके मुरब्बी हो, तो आप क्या करते हो? उसको आग पकड़ने देते हो? नहीं, इसी तरह हमारा अल्लाह भी है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमारे हक में वो बेहतर है या नहीं, हमें नहीं पता। हम उस बच्चे सही की तरह हैं जो आग की तरफ सही, लपक रहा है। ठीक है बिल्कुल। जी। वही चीज है ना, जैसे कि आपने जो मिसाल दी कि एक शख्स आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के जी रसूल ने उसकी इजाजत नहीं दी। जी क्यों? वो हराम चीज थी और जी वो ऐसी चीज का मुतालबा अल्लाह के रसूल से कर रहा था जिसको रोकने के लिए अल्लाह के रसूल आए थे। कैसे जी उसको इजाजत दे देते? तो जी अल्लाह के नबी ने उसको हिकमत से समझाया कि तू जिसके साथ जिना करेगा, बदकारी करेगा, वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। तो अगर क्या तू पसंद करता है कि तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी बेटी के साथ ऐसा किया जाए? वो कोई कहता है और कि मुझसे इजाजत मांगे, कोई हाँ, और मुझसे इजाजत मांगे तुम्हारे और तुम्हारी वो तुम्हारी तुम्हारे घर बहन, जाए, उसकी बिल्कुल। निगाह तुम्हारी वालदा पर हो, उसकी निगाह तुम्हारी हम्म, बहन पर हो, उसकी निगाह तुम्हारी बेटी पर हो, तो क्या सही। आप उसके साथ आप क्या करोगे? पसंद करोगे उसको? उसे कत्ल कर दोगे ना। सही। एक मसला इस मसले में ये चल रहा है दुआ के ताल्लुक जी से। तो दुआ में शराइत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है, और एक शख्स आता है और वो यानी कि बयाबान में एकदम सूखे रेत पर खड़ा होकर पुकारता है अल्लाह सुब्हानहू ताला को और कहता है कि अल्लाह हमें ये अता कर, अल्लाह हमें ये अता कर, जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका पहना हुआ लिबास हराम का है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे शख्स की कैसे दुआ कबूल करेगा जबकि वो हराम में ही मुलव्विस हो? यानी मालूम होता है कि इंसान की दुआ की कबूलियत के लिए शर्त ये है
پہلی شرط اور اول یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا جو چیز پہنے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے لوگو، حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا، انسانیت کو حکم دیا، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کو اس چیز کا حکم دیا، حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ دعا کی قبولیت کے لیے اہم شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں شرائط نہ پائے جائیں۔ شرط میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانا پینا اور پہنا ہوا لباس اس کا حلال کا ہونا چاہیے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی ہم شرائط کو چھوڑ کر دعا کو قبول کرانا چاہیں تو ہماری دعا یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان حلال کھا رہا ہے، حلال پہن رہا ہے اور حلال روزی کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ جو بدعت میں ملوث ہوتے ہیں ان کی بھی دعائیں جو ہیں وہ آسمان کے گھر کے چھتوں کے اوپر نہیں جاتی ہیں، اور اس پر بڑے بڑے جید فقہا کا، بڑے بڑے ائمہ محدثین کی بہت بہترین اس پر وضاحت موجود ہے۔ جی، اس تعلق سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر حرام کا ایک نوالا آپ کے حلق کے نیچے اترا جی تو اس کی نحوست سے 40 دن تک تمہاری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بے شک۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دعا کے قبول ہونے کی جو اللہ کے پاس وہ ہے جواز، وہ 3 طرح سے اللہ قبول کرتا ہے۔ شرط، ہاں نہیں، اللہ کہتا تم مجھ سے پکارو میں سنتا ہوں، بالکل۔ تو اس اللہ کے سننے کے جو عمل ہے وہ سننے کے 3 طریقے ہیں، آپ نے جو مانگا آپ کو وہی دیا گیا۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے جو مانگا اس میں خیر نہیں تھی تو اس سے بہتر چیز آپ کو دی گئی اس کے بدلے بے میں۔ شک، بالکل۔ اور تیسری وہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ بھی نہیں دی گئی اور جو آپ نے مانگا اس سے بہتر بھی نہیں دی گئی، بالکل وہ آخرت کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ صحیح۔ اور جب مومن کو آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر ملے گا تو مومن یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ کیا ہوتا، اللہ ساری مجھے آخرت میں ہی اجر دیتا۔ بے شک۔ تو اللہ کے قبول کرنے کی یہ 3 طریقے ہیں، اللہ کے دعا کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمیں کیسے پتا کہ وہ دعا اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں؟ صحیح۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ بے شک، تو جب آپ نے اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، تو تمہارے رب نے سنا ہے اس کو۔ بالکل یہ اور بات ہے کہ اس کا اجر ابھی تمہیں ملا نہیں ہے اور تم ناشکرے ہو، بے صبرے ہو، ٹھیک ہے، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ صحیح۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، جو آپ نے مانگا ہے اس کو اللہ نے اگر دنیا میں آپ کو نہیں دیا ہے تو آخرت میں ضرور دے گا۔ اور اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا۔ اور غالباً اگر مجھے یہ برابر یاد پڑتا ہے تو یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد میں انتظار کرو اس کے قبول ہونے کا۔ جی، اور اگر ذرہ برابر بھی شک آ گیا کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، وہ دعا گئی۔ صحیح۔ پورے یقین سے مانگنا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ قبول کر رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب یا تو اللہ ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا ضروری ہے، جو کہ ایک شخص مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہا ہے تو کیا وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے میں اس کا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پکار رہا ہے، چاہے کتنی بھی دعا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہاں کوئی بھی دعا مقبول نہیں ہوگی، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہا پکارے۔ جی، وعلیکم السلام کسی بھی ورحمۃ عمل اللہ کو وبرکاتہ۔ عامل الصالحات بنانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک منٹ جی، شہادت بھائی خیریت؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیریت ہے سب جناب؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دعا مانگنے کی بات چل رہی تھی، اسی لیے ہم نے تھوڑا جو ہے تو ایک سوال آپ سے پوچھنے کے لیے یعنی کہ کال پہ آ گیا جی ہوں. جی 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 بالکل بالکل ضرور پوچھیں. آپ ماشاء اللہ داڑھی واڑھی رکھے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، بس وہ اسی لیے ایک سوال میں پوچھنا تھا کہ جو ہے دعا مانگنے کا کوئی طریقہ، اب بھائی دینے والا اللہ تو ہی ہے اور بے عالم شک الغیب بھی اللہ ہے. بس بالکل. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بات کر رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہو یا نہیں؟ معظم بھائی جی آپ جواب دیں. دیکھیے، جب ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھے ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، ہوں. جب ہم نے قرآن میں لا ریب شک والی بات سنی، اور جب قرآن میں یہ آیا اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بے شک. تو اب کسی کی طاقت سے اللہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، کسی کی محبت سے اللہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی وسیلہ جیسے سنیے حضور صلی اللہ سنیے علیہ سنیے وسلم. بتا رہا ہوں. ہاں، اللہ کے جی نبی صلی اللہ بتائیے. علیہ وسلم نے ہمارے عمل کو عمل صالح بناتا ہے دو چیز. ایک تو جی ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے صلی پہ ہو. اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. کیا طریقہ بتایا ہے؟ کہ جی اے جی لوگو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، صحیح. اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دو. اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، اے اللہ تو یعنی کبیر ہے نا. یہ جو اللہ ہاں کے نام غفور ہیں، الرحیم تجھے ہے، تیری بہت کبریائی کچھ کا ہے. واسطہ، تجھے تیری رحم کا واسطہ، تجھے تیری جو ہے بڑائی کا واسطہ. یعنی اللہ کی ناموں کی صفات جو اچھے اچھے نام ہیں ان کا واسطہ دینا، ان کا وسیلہ دینا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، قرآن نے ہمیں سکھایا. دوسرا وللہ واسطہ، ایک منٹ. وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کے انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. یہ اللہ نے خود اللہ کو قرآن میں پکارو. فرمایا. جی، یہ ایک ہو گیا. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، صحیح اور صحیح. اور جو بھی عمل تم کرتے ہو، اے مومنو تم جو بھی عمل کرتے ہو، اگر جی اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے. آپ نماز صحیح. پڑھنے گئے، کفیل کو دکھانے کے لیے مسجد کی طرف گئے، نماز اللہ کے لیے پڑھی لیکن اس میں کفیل کی دکھانے کی آمیزش ہو گئی، ایسی نماز میں نماز نہیں دکھاوا پڑھی. نہیں ہے. صحیح. دکھاوا ہاں، اگر کرو گے تو نماز ہی کسی نہیں بھی قبول عمل میں، ہوگی، وہ کسی بھی بہت عمل بڑے میں، گنہگار بنو کسی گے. بھی عمل میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پیور اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، نمبر ایک. یہ تو اور طریقہ صحیح ہے. رسول کا ہونا چاہیے، تب وہ عمل صالح ہوتا ہے، ورنہ اگر نبی کا طریقہ نہیں تو عمل مردود ہے. دیکھیے مثال، زیادہ بڑی بات ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے سے فائدہ نتیجہ نہیں ہے. میں ایک بات پوچھا ہوں کہ حضور صلی سنو اللہ تو، علیہ وسلم کا اپنے وسیلہ لگا کے اعمال دعا کا مانگ واسطہ سکتے دینا. ہو یا نہیں مانگ حدیث سکتے؟ غار موجود ہے، حدیث غار جی. موجود ہے. 3 لوگ جو ہے غار کے اندر جو ہے قید ہو گئے. ایک نے دعا کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی. ایک نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں بکری چراتا تھا، پہلے ہم نے ماں باپ کو کھلایا پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلایا. تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے زنا سے جو ہے تیرے خوف سے جو ہے ڈر کے زنا نہیں کیا. تو ان عمل کا واسطے سے اللہ سے دعا کی گئی اور اللہ نے ان کی مدد کی. جی تو جی ہمیں صحیح. قرآن و حدیث سے ہمیں دوسرا واسطہ کیا ملتا ہے کہ اپنے عمل کا واسطہ دینا. ٹھیک ہے، جی اور اعمال عمل بھی صالحہ کا عمل واسطہ. صالح ہو. اور تیسرا واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ چلے گئے ہوں، اگر ابو بکر صدیق دنیا سے نہ چلے گئے ہوں، اگر عمر فاروق دنیا سے نہ چلے گئے ہوں، اگر تمہارا بھائی دنیا سے نہ چلا گیا ہو، اگر تمہاری امی دنیا سے نہ چلی گئی ہوں، تو آپ نیکی کے کاموں میں اپنے ابا سے بھی مدد مانگیں، اپنی بیوی سے بھی مدد مانگیں، اپنی اماں سے بھی مدد مانگیں، اپنے علماء سے بھی مدد مانگیں، اپنے اولیاؤں سے بھی مدد مانگیں، اپنے نبیوں سے بھی مدد مانگیں. لیکن جب انتقال ہو جائے، اسباب ٹوٹ جائے، تو اب ابا کا انتقال ہو گیا، اب ابا کی قبر پہ جا کے تو نہیں بول سکتے کہ ابا 10 روپیہ دو، قلم لینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں مدد کر سکتے. ہاں. تو جو لوگ ہم میں زندہ ہیں ان سے دعاؤں کے لیے کہنا، یہ تیسرا واسطہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے.
ठीक है, जिंदा ये लोग। 3 वसीले हैं जो इस्लाम में कुरान और हदीस से साबित है। और इनका इसको वास्ता मैं लेकर आप दुआ इसको को मांग सकते हैं। इसको मैं एक थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, एक जो ऊपर भी बैठे हुए लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। पहली बात यह है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का सलीका और तरीका सिखाया है। जी ऐसा नहीं कि हमें अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगना नहीं सिखाया। अपनी जी उम्मत को अल्लाह के रसूल हर वो तालीम देकर गए जिसमें खैर था, नेकी थी, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी था। हर वो जी तालीम अल्लाह के रसूल हमें देकर गए हैं। अल्लाह जी के रसूल की तालीमात हमारी ज़िंदगी से भरी पड़ी है। हमारी जी ज़िंदगी में सही। जो चीज़ें पेश आने वाली हैं उन सब चीज़ों से भरी पड़ी है। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसे अल्लाह के रसूल खाली छोड़कर गए हों, हमें किसी और से उसके बारे में जानकारी लेनी पड़े। ठीक, जानकारी पहली लेनी बात। पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया। दुआ मांगने का तरीका क्या सिखाया कि पहले जब हम दुआ मांगें तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की माशाल्लाह हम्दो सना बयान करें। फिर उसके माशाल्लाह बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। माशाल्लाह फिर उसके बाद में हम अपनी बेजारी, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी का इजहार अल्लाह से करें। ना 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 रुको रुको थोड़ा रुको सा एक थोड़ा मिनट, सा सुनिए। एक मिनट मुअज्जम भाई रुको यार, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो भाई, सब्र करो। अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी का इजहार करे, अपना गम, अपनी तकलीफ जो है जिसकी वजह से उसने हाथ फैलाया है वो अल्लाह के सामने बयान करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी आफियत मांगे। ठीक है, जो भी वो मुतालबा कर रहा है अल्लाह से। और अपने दुआ के इख्तिताम पर, अपने दुआ और अपने दुआ के इख्तिताम पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की हम्द करे, अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ज़रिए से अल्लाह को वसीला, अल्लाह के नामों का वसीला लगाए और फिर अपनी दुआ के इख्तिताम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। जी यानी जिन कुल मिला के दुआओं के हुजूर आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लगा सकते, यही है हाँ आपकी जिन बात ना। दुआओं के हाँ जिन दुआओं बिल्कुल। के आगे पीछे दरूद नहीं वसी होगी वो दुआएं वसीले जो है की, मुअल्लक होंगी। लेकिन हाँ जो आप एक वसीले की चीज छोड़ बात, गए, जो आप वसीले एक की चीज बात। छोड़ गए थे, जो आप एक जी चीज छोड़ छोड़ गए थे गए मैं उसकी कहाँ? तरफ हुजूर चलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हूँ। कहाँ? पहले सबसे पहले आप दरूद पढ़ेंगे, दरूद उसके तो बाद हर अल्लाह आदमी की पढ़ता हम्द है। सना करेंगे, उसके बाद जो है अपने गुनाहों पर नादिम होंगे, आजिजी करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। सूरह नूह पढ़िए आप। जी जब जी आप जी। तौबा करेंगे तब दुआ अल्लाह कबूल करेगा। दूसरी बात, आसानी, एक वसीले अपने वाली बात, गुनाहों को याद करना एक है। चीज, देख एक जी चीज, एक चीज वसीले वाली बात क्लियर कर दूं। वसीला हम ये समझते हैं, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, हम समझते हैं कि यही वसीला है, इसके जी अलावा कोई चीज़ वसीला नहीं है। ये हमें जी बताया गया है, हमारे जहनों में तकरीरों के ज़रिए से, बयानों के ज़रिए से, खुतबे के ज़रिए से या किताबों के लिटरेचर के ज़रिए से हमारे जहन में ये बात बिठाई गई है कि चूंकि ये वसीला है, अगर ये वसीला हम नहीं लगाते तो चूंकि वसीला लगा ही नहीं, वसीला जो है अल्लाह के यहाँ वो दुआ कबूल ही नहीं हुई। वसीला दर असल क्या है? दर आदम असल अलैहिस्सलाम वसीला ने क्या दुआ है? मांगी, कुरान में मौजूद मौज़म है। भाई, जी मौज़म भाई थोड़ा सब्र करें प्लीज़। दुआ असल में वसीला है क्या? पहले हम ये समझ लेते हैं कि वसीला किस चीज़ को कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत की पैरवी की, जिसने मेरी सुन्नत की पैरवी की, जिसने मुझसे मोहब्बत का दावा किया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसकी मोहब्बत को जांचने का, परखने का तरीका ये है कि देखो कि उसकी ज़िंदगी में मेरी सुन्नतें हैं या नहीं हैं। अगर उसकी ज़िंदगी में मेरी सुन्नतें मौजूद हैं तो वो अपने मोहब्बत के दावे में सच्चा है, और अगर उसकी ज़िंदगी में मेरी सुन्नतें नहीं हैं और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत के दावे करता है तो वो अपने दावे में झूठा है, सिर्फ लफाजी कर रहा है वो नबी से मोहब्बत का। अगर वाकई वो मोहब्बत करता तो उसकी ज़िंदगी में मेरी सुन्नतें होती। ये मैं लुब्बे लुबाब हदीस का बता रहा हूँ, हदीस के अल्फाज नहीं है, ये मफहूम बता रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल की हदीस जो वाज़े है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा।
پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے عمل میں، ہماری زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کا ہونا شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی دعا کا طریقہ بتایا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے اپنی امت کو، اگر ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اسی طریقے کے مطابق دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو یہ نبی کے وسیلے سے دعا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو وہ تو ایک منٹ میں عبدالعظیم صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ معظم بھائی رکے رہے پلیز۔ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز دنیا کے اندر ہے کہ ذکر کلام پاک میں نہ ہو؟ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ تو خود ہے جو ہے، تو کئی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کلام پاک سمجھ لو ان کے اوپر بنی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو بات میں بتا رہا ہوں کہ جیسے اماں اور ابا سے مدد، ایک منٹ میری بات سن لو، اماں اور ابا کوئی بھائی بند یا یہ سب کو جو آپ لوگ جیسے وہ مر گئے تو ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، مگر یہ لوگ کی بات الگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی ہم لوگ کی نظر میں زندہ ہے بھائی۔ بات آپ میری سمجھے نہیں، آپ میری بات سمجھے نہیں، میں نے کیا کہا پہلے سمجھیے، بات کو سمجھیے۔ آپ نے سمجھا نہیں بات، آپ وہی بات بول رہے ہیں جو آپ بولنا چاہ رہے تھے، آپ نے میری بات سمجھ کر نہیں بولا کچھ۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول نے دعا مانگنا سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور اللہ نے نہیں بتایا۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے رسول کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تب میرا رسول وہ بتاتا ہے تمہیں۔ تو اللہ کے رسول کی بات در حقیقت وہ اللہ کی بات ہے، یہ بات آپ سمجھیے پہلے۔ سمجھ رہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا بتایا، اگر ہم بے عین ہی اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا مانگتے ہیں تو میری وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں بس۔ وہ تو ہوگی نا؟ کیوں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو چل رہا ہے اور ان کے ہوئے بتائے کے طریقے پہ اگر مانگے گا تو کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے محبوب ہے نا۔ اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑ لیا نا آپ نے۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا یا نہیں آیا مجھے بتائیے آپ۔ تو آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وسیلہ بنایا سے مانگو تو آئی، اگر ہم ڈائریکٹ ایسے کہہ دیں کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، یہ دعا میری قبول کر لے، تو یہاں پر یہ طریقہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے دعا مانگنے کا۔ کسی صحابی نے اپنی دعا میں یہ کہا ہو، یا اللہ کے نبی نے اپنی دعا میں یہ کہا ہو کہ اے اللہ تجھے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، جی تجھے عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، ٹھیک ہے؟ دیکھنے کی بات نہیں ہے، بات سمجھیے پہلے آپ صحیح بتائیے۔ سنیے، ابھی میں تھوڑا آپ کی بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے عبدالعظیم صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ عبدالعظیم صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی کو دعا کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نہیں کمنٹ کے سوال کا جواب نہ دیں، آپ جو بیٹھے ہیں ان کو دیں، جس کو سوال کرنا ہو وہ جوائن کر لے بھائی، آ کر یہاں کریں، ہم کمنٹ میں دیکھیں گے تو بات نہیں ہو پائے گی۔ آپ جوائن کر کے جواب سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب دوبارہ موت نہیں آنے کی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب کو 2 زندگی اور 2 موت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ تیسری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع نہیں کرے گا۔ یہ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، برزخی زندگی ہے، اور وہ زندگی آخرت والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس سے کسی اہل سنت والجماعت کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی بے شک اہل سنت والجماعت والے آدمی جتنے ہیں وہ لوگ تو یعنی کہ مرنے کے لیے بولتے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ پیارے بھائی آگے بھی تو سنیں،
لیکن ایک نبی کا انتقال ہو جائے اور اس نبی کے انتقال ہونے کے بعد وہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو دوسرا نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے دوسرا نبی بھیجا گیا. جی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے نا. جی جی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو اب اللہ کے نبی بھی اس دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یار آئیں گے تو نہیں، لیکن وہ حاضر و ناظر ہے نا. وہ زندہ ہے اپنی قبر میں. جی وسیلے پر وہ بات زندہ کریں، ہے، بات آگے برزخی نکل جائے گی. زندگی ہے موسم وہ. بھائی جو پوائنٹ 2D پوائنٹ جو بات ہے وہ نکل جائے گی آگے، آپ وسیلے پر بات کریں. جی وسیلے پہ جی کلام موسم پاک میں بھائی، دیا ہے وسیلہ لگا کیا کے دعا وسیلہ مانگو. کیا وسیلہ دیا ہے قرآن میں اللہ؟ کیا بتائیے. اب ہم قرآن کے حافظ تو نہیں ہیں بھائی. میرے بھائی ابھی دیکھیں، آیت پڑھی تھی بات امام بھائی وہ نے کی نا. جاتی ہے، سنیں بات تو وہ کی ایک ہی جاتی آیت ہے کلام جو پاک میں ہے، معلومات. ہزاروں میرے آیت ہیں. بھائی دیکھیں میرے بھائی شہادت صاحب، بات جی وہ جی رکھی جاتی ہے جب سامنے بات ہو رہی ہو، تو بات وہ رکھی جاتی ہے جس کے بارے میں معلومات ہو. جس کے بارے میں معلومات نہ ہو وہ بات نہیں رکھی جاتی ہے. آپ یہ بات سمجھیں. دیکھیں وسیلہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پکڑنا ہی اللہ کے رسول کا وسیلہ ہے، اور اللہ بھائی کے یہاں یہ چیز میں شرط پڑھا ہے. لکھا زیادہ تو ہوں نہیں، مگر انڈیا میں رہتا ہوں، اور انڈیا کے اندر سنی دیوبندی نے سنی مسجد میں آپ جائیں گے نماز پڑھنے تو کوئی مولانا ایسا نہیں ہے کہ جب فرض کی نماز پڑھانے کے بعد میں دعا مانگتا ہے. ہر فرض کے نماز کے بعد میں دعا مانگتے ہیں. یہ انڈیا میں ہے، تو اگر انڈیا کے ہوگے تو معلوم ہوگا آپ کو. جی جی تو دعا جب مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے بعد یہ وسیلہ لگاتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری اس دعا پوری دنیا کے جتنے مومن مسلمان سب کی مغفرت کر دے جو جا چکے، یعنی کہ ان کا وسیلہ دیتے ہیں. اس لیے یہ بات میں نے رکھی ہے آپ کے پاس، کیونکہ ٹھیک ہے. آپ عالم دکھ رہے ہیں ہم کو، اس لیے میں یہ بات رکھی. تو آپ دیکھیں 100 بات اللہ کی کے ایک نبی بات صلی آپ اللہ بتا علیہ دو وسلم کہ وسیلہ یہ جس طریقے سے میں بتایا یہ مانگنا جائز ہے یا غلط ہے، بس. غلط باقی ہے، زیادہ غلط گھما ہے، پھرا کے تو ہم نے بات ہی نہیں کیا غلط بھائی. ہے، میں غلط نے ہے. آپ غلط کو ہے. اللہ کے ہی نبی بتا صلی اللہ علیہ دیا. وسلم جب دنیا سے انتقال نہیں کیے تھے تو انتقال جمعہ نہیں کی ہوا ہے، نماز میں انتقال والی بات آپ غلط بول رہے ہیں بھائی. وہ سنیے حاضر و ناظر زندہ وہ آج بھی ہیں. سنیے پہلے سن موزم تو بھائی لیجئے. میں موزم بھائی جو جو بات بات کہنے انسان جا رہا ہوں سمجھ سن تو نہ سکے لیجئے. اللہ جو کے نبی سمجھ صلی نہ اللہ علیہ جی وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک اعرابی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط پڑ جانے کی قحط کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش ہوئی، اور جی مدینے کے لوگوں نے کہا کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. ہمیں یہ خوف ہوا کہ سیلاب نہ آ جائے. ٹھیک ہے، جی. دوسرے جمعہ کو وہ بارش پھر کے بارے میں تو اعرابی وہ کھڑے جو ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں جو گنبد ہے وہ وہاں پہ تھوڑا چھید کرنے کے لیے بولا تو وہ آج بھی تو دکھ رہا ہے. وہ تو نعوذ باللہ. ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گنبد کہاں تھا؟ گنبد کس نے بنایا؟ ترکی کے بادشاہوں نے بنایا تھا گنبد. اللہ کے نبی صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کے زمانے میں گنبد نہیں تھا. موزم چھید بھائی کس نے کیا؟ موزم بھائی جی ایک منٹ رکیے، ایک منٹ رکیے. دیکھیں شہادت بھائی، میں نے جی آپ جی. کو وسیلہ بتایا، آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ ایک بات یعنی جو آپ کو سکھائی گئی ہے، سنیں میری بات، سن لیں پہلے صبر سے. جی جی سننا سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کوئی بھی بتائی بات ہو، صحیح. چاہے وہ ہمارا مخالف ہو، چاہے وہ ہماری بات کرنے والا ہو یا ہمارے خلاف بات کرنے والا ہو، بات کو سننا جی چاہیے، کیونکہ جب آپ غور سے صحیح. سنیں گے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی. ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں بھائی، بڑے غور سے ہمارا سن رہا ہوں، مقصد یہاں اسی لیے پر میں ایک جھگڑنا. سوال رکھا ہوں. میں اس وقت سعودی ہاں عرب میں ہوں، رہنے والا ٹھیک ہے، انڈیا یوپی کا ہوں. ٹھیک ہے. کیا سمجھے. ہمارا اور ہمارا انڈیا میں جتنی بریلوی مسجد ہے ہر مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، ایک نہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کو میں میں یہ نہیں ہزاروں کہہ رہا، مسجدیں دکھا دیں، جو بھی میں یہ بریلوی کی نہیں کہہ مسجد رہا. ہے اس کے اندر جو دعا مانگتے ہیں تو اسی طریقے سے مانگتے ہیں، اور میں بھی ہاں اسی بالکل، طریقے سے مانگتا ہوں. اس لیے یہ بالکل بات یہاں پہ مانگتے ہیں. رکھا میں ہوں آپ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں مانگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مانگتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے، اور ایسے ہی مانگی جاتی ہے. لوگ مانگتے ہیں ایسی دعا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں مانگتے ہیں، لیکن اور میرا جائز کہنے بھی ہے. کا مقصد صرف اتنا ہے. میں نے آپ کو جی پہلے ہی بتایا، جیسے جب آپ نے یہ سوال کیا اسی وقت میں نے یہ بتایا کہ ایک طریقہ وہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے،
اور ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے. بہترین طریقہ کون سا ہے آپ مجھے بتائیے؟ اللہ کے نبی نے جو بتلایا ہے وہ، یا جو علماء بتا رہے ہیں وہ؟ دیکھو بہترین طریقہ تو جو کون سا اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہی ہے. ماشاء اللہ. بس جو طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے نا وہی بہترین طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین اسی طریقے کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. علماء کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطالبہ اللہ ہم سے نہیں کرتا، ہم سے ہمارے نبی نے کیا کہا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. آپ کی طرف اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کو صرف اسی کی اتباع کرنی ہے، کسی اور اولیاء کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے. یہ اللہ نے واضح طور پر اپنے کلام پاک میں ہمیں سمجھا دیا ہے اور بتلا دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمیں اللہ کے رسول نے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا، ہم اس طریقے پر دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو طریقہ جو چیز ہے تو ہر ایک چیز کا طریقہ ہے، لیکن وسیلہ جو ہے تو وہ الگ ہے نا. وسیلہ تو ڈائریکٹ آیا کہ ہم نے یہی سوال آپ کے پاس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر میں مانگ سکتا ہوں یا نہیں. اب باقی دنیا کے اثرات کا طریقہ اس زمانے میں کچھ اور تھا، اس زمانے میں کچھ اور تھا، تو طریقہ الگ ہے، وسیلہ الگ ہے نا. میں سمجھ گیا آپ کا. آپ وسیلہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں. وسیلہ واسطہ ہوتا ہے، واسطہ اور وسیلہ ایک ہی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ لکھنؤ میں ہیں، یو پی کے رہنے والے ہیں تو میں مثال دے رہا ہوں. آپ لکھنؤ میں ہیں، لکھنؤ سے آپ نے ٹرین پکڑی بمبئی جانے کے لیے. ممبئی جائیں گے تو آپ کیسے جائیں گے؟ یا تو آپ بس سے جائیں گے، یا آپ ٹرین سے جائیں گے، یا آپ فلائٹ لے کر کے جائیں گے، ہے نا. موٹر سائیکل سے آپ ممبئی نہیں جا سکتے، بڑی تکلیف ہوگی جانے میں. تو آسان چیز آپ تلاش کریں گے، یا آپ فلائٹ لے لیں گے، یا بس پکڑیں گے، یا ٹرین سے پکڑیں گے. آپ نے لکھنؤ میں ٹرین پکڑی اور 24 یا 26 گھنٹے 28 گھنٹے کے بعد آپ ممبئی پہنچ گئے، ممبئی اسٹیشن کسی بھی اسٹیشن پر. یہ جو آپ نے ٹرین پکڑی نا ممبئی پہنچنے کے لیے، یہ وسیلہ ہے. ٹرین کیا ہے؟ وسیلہ ہے بمبئی پہنچانے کا. فلائٹ پکڑی آپ نے لکھنؤ سے، یہ فلائٹ وسیلہ ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا. اللہ رب العالمین کے بیچ میں اور بندے کے بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وسیلہ ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیجئے غور سے، میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ جو کچھ فرمائیں، آپ جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آپ جو کچھ کر کے دکھائیں گے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اللہ کے رسول کی ذات بذات خود وسیلہ ہے، اور اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل، ایک ایک فرمان، ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ہر چیز جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتلائی وہ وسیلہ ہے. سنت سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے قبول کروانے کا، اللہ سے مانگنے کا. نبی تو بذات خود ہیں ہی، لیکن آپ سنت کو چھوڑ دیں، نبی کی سنت کو آپ چھوڑ دیں اور صرف نبی کا وسیلہ نام کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ مانگ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ مانگ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، صرف آپ نبی کے نام کا وسیلہ دیتے رہیں، سنت کو آپ ترجیح ہی نہ دیں، سنت کو آپ پکڑے ہی نہیں. وہ وسیلہ نہیں ہے، وہ فراڈ ہے میرے بھائی، فراڈ. اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے نبی سے محبت کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ. یہ وفاداری نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے کہ آپ صرف نام جپتے رہیں، جب کام کی بات آئے تو منہ گھما کر چلے جائیں. اللہ کے رسول نے ہمیں نام جپنے کا حکم نہیں دیا ہے، عمل بتایا ہے کہ یہ عمل تم کرو گے تو اللہ تک تمہاری رسائی ہوگی. شاداب بھائی جی جی بتائیے بھائی. ابھی انعام بھائی نے جو بات کہی آپ کی سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی ہے. آپ یہی بتا رہے ایک بات سنیں، ایک مثال بتایا ہے طریقہ، اس طریقے سے مانگے اگر تو دعا قبول ہوگی. باقی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہو گیا صاحب کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے. ایک مثال سن لیں، ایک مثال سن لیں.
जी जी बताइए। नमाज आप पढ़ने गए, 2-3 मिनट का टाइम दिया। जी अगर नबी के तरीके पर आपने नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने नमाज कबूल कर ली। और बेशक नबी के तरीके सही। पे आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने एक हाँ रकात में 2 रुकू कर दिया और जी सजदा एक किया, नबी के तरीके पे नहीं अपने तरीके पे नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कबूल नहीं की। तो ये जो आप नमाज जब अल्लाह के नबी के तरीके पे पढ़ रहे हो तो अल्लाह कबूल कर रहा है। उसी तरह जब अल्लाह को आप पुकारते हो तो नबी के तरीके पे पुकारते हो तो अल्लाह कबूल करता मैंने है। उससे कहा 2-1 दिन अब यही नमाज के भाई लोग तरीके और वाली भाई बात म्यूट मैं लो। बता रहा हूँ कि जैसे आप जोहर की नमाज पढ़ने जाते हो तो नमाज कई रकात पढ़ते हो जोहर की? हमारी जेब का होता तो कोई मुश्किल नहीं थी यार। आए जैसे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए बहुत जाते हो तो जोहर की नमाज कितनी रकात पढ़ते हो आप लोग? 4 रकात जोहर में 4 रकात कितनी टोटल होती हैं? कितनी टोटल होती है मतलब? जोहर में कितनी रकातें हैं मतलब? जोहर में 10 रकातें हैं। 12 नहीं है? नहीं 12 रकात है, 10 रकात में मुकम्मल हो जाती है नमाज तुम्हारी। अच्छा और असर में? असल में असल में 4 फर्ज हैं, 4 सुन्नत है। वो तो सही है, यही तो मसला है ना कि अब यहाँ जैसे सऊदी अरब में पूरी रकातें नहीं पढ़ते हैं तो ये लोग सऊदी को तरीके पे हैं या छोड़ो, नहीं है? सऊदी में छोड़ो भाई। अब तरीके वाली बात जो आप लोग बता रहे हो तो तरीका अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाओगे तो सारी सुन्नतें लेके चलोगे ना। बिल्कुल अल्लाह के बिल्कुल। नबी और सल्लल्लाहु 10 अलैहि वसल्लम रकात ने आप जोहर बता की रहे हो जोहर में तो 10 नमाज रकात पढ़ी थी। में 12 रकात है अल्लाह जोहर में। हमें तरीका बता दें आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की कितनी रकात पढ़ी थी? अब उनके जमाने में तो हम नहीं थे ना, नहीं हम आपके जमाने आप में है। रहें या ना रहें, सुन्नत मौकेदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के नबी पर जो फ़र्ज़ की थी, जी उसके अलावा अल्लाह के नबी ने जो नफली इबादत की है और उसमें नागा नहीं किया है वो सुन्नत मौकेदा कहलाती है। और जो उसमें कभी कभी पढ़ी कभी छोड़ हाँ दी वो सुन्नत गैर मौकेदा कहलाती है। तो अल्लाह के नबी ने कितनी पढ़ी थी जोहर? जी अब जोहर कितनी पढ़ी असर कितनी, लेकिन रकातें तो मौजूद है ना। आदमी कोई आलिम से पूछोगे तो बताएगा जोहर में 12 है, तो असर वही में कह 8 है, रहा हूँ फजर में 7 है, ईसा ना, में 17 रकातें हैं, आप किसी फजर में 4 का है। लुकमा आप किसी का लुकमा किसी के मुंह में नहीं ज़बरदस्ती तो नहीं ठूस सकते। कि कोई अगर कहे कि जोहर की 20 रकात है, ठीक है, जी और फिर वो ये कहे कि 4 रकात जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की वो थी और 4 रकात जो अल्लाह के नबी ने नफली इबादत की थी वो थी, प्लस सारी नफलें हैं हमारी, तो आप नफलें 1 पढ़ें 1000 पढ़ें, उससे हमसे क्या मतलब है? लेकिन कोई जिसने ये बनाई है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात अदा की थी आपके मुताबिक, कितनी अदा की है? सुन्नत कितनी है? फर्ज आप नमाज में बताइए। सुन्नत कितनी मानते हैं आप? मैं यही फर्ज चीज़ नमाज तो आपको- 4 है सुन्नत भाई। कितनी मानते मैं हैं? शहादत भाई यही चीज़ आपको बता रहा था कि हम जी सिर्फ नबी के नाम के वसीले के पीछे पड़े हुए हैं, हमें नबी की सुन्नतों का बिल्कुल तरीका ही नहीं नहीं पता है, नबी का तरीका ही नहीं पता है। और जिनको आप मैं बता ये दें बात भाई दावे के हमको। साथ कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले पहले, मैं ये बात दावे जी के जी जी साथ कह रहा हूँ, जिनको नबी की सुन्नतों का इल्म नहीं होता वही नबी के नाम के वसीले के पीछे पड़े रहते हैं। जिनको नबी की सुन्नतों का इल्म होता है वो नबी के नाम के वसीले के पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नबी की सुन्नत पर अमल करना ही सबसे बड़ा वसीला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। तो नबी यही की चीज़ सुन्नत मैं क्या आपको है समझा। आप बता दीजिए जरा भाई। नबी की सुन्नत ये है, दुआ की नबी बात की थी ना, सुन्नत दुआ की हाँ बात थी ना, मैं वही समझाऊंगा जी आपको, जी दुआ पर ही रखूंगा मैं, इधर उधर चलो नहीं। वही बता दीजिए, मैंने बस वही हमको जानना ही है। जिसे मैंने आपको सुन्नत आप बता दीजिए तो उस अभी तो मैं दुआ इसी तरीके से मांगता हूँ अल्लाह हर नमाज में, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी ये दुआ कबूल कर ले। ठीक है, अब आप बता मैंने दीजिए आपको सुन्नत। जब आपने दुआ मांगी, जब आपने दुआ के बारे में पूछा था, उसी वक्त मैंने आई लव यू ऑल भाई जरा म्यूट कर लें अल्लाह के बंदे थोड़ा प्लीज, ताकि आवाज़ क्लियर रहे। थोड़ा आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। मेरे इधर कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सुन आई रहा लव हूँ ऑल साहब भाई सुन रहा हूँ मैं। थोड़ा म्यूट कर ले आप थोड़ी देर के लिए, फिर आप खोल लीजिएगा।
تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، دعا ہمیں کس طریقے سے مانگی جائے یہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا مانگنا یہ سکھلایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کے رسول پر پھر درود پڑھا جائے، پھر توبہ استغفار کیا جائے، اس کے بعد اپنے حالات اپنی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں رکھی جائیں، ان سے عافیت مانگی جائے، اللہ کی رحمت طلب کی جائے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی حمد بیان کی جائے اور نبی پر درود پڑھا جائے، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب نبی ہمیں بتلا رہے ہیں، ایک منٹ سن لیں پوری بات سن لیں۔ ایک طرف ہمیں نبی بتلا رہے ہیں کہ تم دعا مانگو گے اس طریقے سے تو اللہ قبول فرما لے گا، ہمیں نبی کی بات پر اعتبار نہ ہو کر کے ہمارے حضرت جی لوگوں نے جو سکھلایا ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے۔ تو وہ جو بات جسے آپ کوئی بات بتاؤ گے تو وہ کلام پاک ہی کی تو بات بتاؤ گے، کوئی اپنے طرف سے کوئی بات تو بتا نہیں دو گے بھائی۔ میں تو کلام پاک ہی کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول ہی کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ حضرت لوگوں کی بات بتا رہے ہو، آپ علماء کی بات بتا رہے ہو، میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے بات میں یہ فرق ہے۔ اچھا اچھا، آپ جو بات بتا رہے ہو وہ عالموں کی بات بتا رہے ہو، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ نہ یہ میری بات ہے نہ عالموں کی بات ہے، یہ اس کی بات ہے جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، جس کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ جی تو ہم یعنی کہ وسیلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دے سکتے۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ بات آپ کھل کے آپ ایک بات بتائیے نا، دنیا بھر کی باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتا، میں آپ کو ایکسپلین کر کیوں رہا نہیں ہوں، دے سکتا بھائی؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کا نام کا وسیلہ نہیں دے سکتے، جیسے ہم دیکھ کے آپ جو بتا رہے ہو کہ نا نام کا وسیلہ، کوئی بھی نہیں مان نام کا سکتا وسیلہ ہے، نہیں دے یہ سکتے۔ غلط طریقہ ہے، کیوں کیا نہیں دے سکتے بھائی؟ کیوں نہیں جی دے غلط سکتے؟ طریقہ ہے، نام غلط کا طریقہ وسیلہ ہے، اس لیے نہیں دے اس کا سکتے ثبوت کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ طریقہ یہ سکھایا ہی غلط نہیں ہے۔ طریقہ ہے، اس کا ثبوت جو ہے میں دے نبی رہا نے تھا۔ نہیں بتایا، اللہ نے تو بتایا ہے بھائی حافظ جی، اللہ نے تو کہاں بتایا بتایا؟ ہے، کہاں بتایا؟ بتائیے کلام نا، پاک میں، کلام کیا پاک بتایا؟ میں۔ ہمیں پتہ اللہ چلے نے ہم عالم نہیں اللہ ہیں نے قرآن پاک میں ہدایت کی کتاب میں ہدایت کے لیے جی، ان تمام انبیاؤں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس وہ علیہ سب السلام نے باتیں کہا چھوڑو، تھا لا کلام پاک تو الہ۔ وسیلہ کے لیے بتایا کہ وسیلہ اگر شہادت بھائی، نہیں لگاؤ گے تو کوئی شہادت کوئی بھائی نہیں ایک کام قبول بھائی کریں، ہوگی۔ اب شہادت قرآن بھائی کی ایک کام بات، کریں، اللہ کی بات بھی سن ایک لیجئے۔ کام کریں آپ، یونس علیہ دیکھیں السلام آپ نے مچھلی کہا، کے پیٹ میں تھے، دعا مانگی تھی۔ ایک منٹ معظم جی بھائی، آپ نے کہا کہ ہمیں کلام پاک کی وہ سورہ یاد نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جی آپ ایک کام کیجئے، میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ جی کل کسی اپنے بڑے عالم سے جو آپ کو معلوم ہو کہ ہاں ہمیں یہ بات بتا سکتے ہیں، آپ ان سے فون کریے اور ان سے پوچھئے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنے کے بارے میں کون سی آیت بتلائی ہے، مجھے وہ آیت بتا دیں۔ آپ نوٹ کر بھائی لیجئے گا، دیکھو کل میں، شام کو میری بات سنیں پوری جی سن جی جی لیں۔ جی بہت صحیح بہت صحیح میں صحیح بات آپ میں بتا نے رہے ہو، کہا لیکن ہے اسی آپ کو بات کہ کی بات سن لیں، بات پوری جی سنا جی کریں، صحیح یہ صحیح اچھا صحیح طریقہ ہے بتائیے پوری بتائیے۔ بات سننے کا، آدھی ادھوری جی بات میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان صحیح، سے فون کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی آیت نازل فرمائی ہے، مجھے وہ آیت بتا دیں، مجھے ایک صاحب کو بتانا ہے۔ کل رات میں آپ آئیے اچھا گا اور پھر ہمیں وہ چلو آیت بتائیے گا جو ہم نہیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہوں جی گے یا جی آپ کے یہ حضرت جانتے ہوں گے، تو وہ بتائیں بس گے تو بس وہ ٹھیک، ہمیں بھی بتائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم بھی قرآن کھولیں گے یہیں پر، وہی آیت پڑھیں گے اور اس ہاں کا صحیح ترجمہ صحیح صحیح اعلیٰ صحیح، حضرت کا بھی پڑھیں گے، اشرف علی تھانوی جی جی صاحب کا بھی پڑھیں گے، اور جو جی ہے جی جی اور بھی جتنے علماء ہوں گے سب کا پڑھیں گے، بالکل ٹھیک ہے؟ دودھ کا صحیح، دودھ، بالکل پانی کا صحیح ہے، پانی یہی انشاءاللہ اسی کل بات کے ہو اوپر جائے گا، میں نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ میں ٹھیک جیسے ہے؟ دیکھو ادھر باہر میں رہتا ہوں تو ادھر موبائل ہی ہر ایک چیز ہے، تو موبائل آدمی چلاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی تقریر یا کوئی بیان یہ موبائل میں
आता है, तो वो मौलाना से डायरेक्ट बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बात के ऊपर वो कलाम पाक ही की बात जो है तो करके, तो वो मैं आयत नंबर सूरत नंबर वो मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर वो मैं तुमको बता दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये पक्की बात, ये एकदम सॉलिड बात। आप आलिम है, आपको जब वो आयत और सूरत में बताऊंगा तो आप तुरंत उसको देख लेना। खोल करके यहाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह, कुरान खोलकर आपके सामने पढ़ेंगे। ठीक 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 ठीक, ये मेरी बात। भाई हाफिज जी हैं, हाफिज जी मोबाइल पर मैं 9:30 बजे आता हूँ और ये भाई हाफिज जी हैं, ठीक है। चलो तो मोबाइल में भाई चल रही है इंशाल्लाह। मैं आज वो आयत और वो मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं वो नंबर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात, ठीक है। बहुत ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत बढ़िया भाई, शहादत भाई, ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। शेख इम्तियाज साहब, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, सब हाफिज और कारी हैं माशाल्लाह। जी भाई, बोल रहा हूँ माशाल्लाह, सब हाफिज और कारी हैं माशाल्लाह। नहीं, सब लोग हाफिज और कारी नहीं है। नहीं, ऐसा ही लग रहा है भाई। क्यों? इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ लोग ऐसे भी गाली बक रहे हैं। अरे भाई, जो जिसकी तरबियत जिस तरीके से है वो काम कर रहा है। हमारी तरबियत वैसी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, बात खत्म। नहीं तो क्या भाई आप आप, उससे हमें क्या लेना देना? बात सही है भाई आपकी, लेकिन आपको फिर फ़ोन पे नहीं आना चाहिए भाई। आप माशाल्लाह बासरे हो, कुरान मजीद भी पढ़ते हो माशाल्लाह, हाफिज हो, तो फ़ोन पे आप लाइव आना किस तरीके का? सरकार ने फरमाया है क्या कि मोबाइल पे बैठो, फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो? क्या है ये भी तो गलत है भाई, ये गलत है ना भाई। मतलब नहीं आना आपके चाहिए कहने से, आपके भाई कहने बिल्कुल से भाई, लाजिम गलत है भाई। तुम माशाल्लाह अच्छी बात है भाई, आप किसी को अच्छी बात समझा रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, दीन इस्लाम की बातें बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक तआला तुम्हें हिदायत दे। हम सबको आप ये कह रहे हैं, आपको नहीं चाहिए क्या? हम बिल्कुल लाजिम चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए? आप ये कह रहे हैं, आप ये बताएं, आप ये बताएं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। आप ये बताएं कि आप जो बात कहें उसको हम कैसे माने? मतलब हमने तो आपसे कोई बात भी नहीं कही भाई। आप दाढ़ी रखे हो, आप हाफिज कुरान हो, आप ईमो पे लाइव आते हो, तो सरकार ईमो पे कहे किसने भाई? ठीक है, अभी आप ईमो पे लाइव हैं? इजाजत नहीं दी है, यही बता दें आप। अरे मेरी बात सुनिए, आप ईमो पे लाइव हैं क्या अभी? हाँ जी जी शेख, आप लाइव लाइव पे हैं? 2 मिनट बीच में एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी बोले भाई, आपका सवाल है कि ऐसा लाइव आके वीडियो कॉलिंग पे बैठ के दिन के बारे में बात कर रहे, वो कर रहे सही है क्या बोल के है। इसका जवाब देखो भाई, छोटा सा है। देखो फल जो आते ना, फल मालूम है ना, फ्रूट, फल। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे बताओ बताओ भाई, बताओ, इससे आगे मालूम बताओ भाई। वो फल जो है ना, थोड़े लोग शहद के लिए यूज करते हैं, शहद ठीक होना बोल के यूज करते हैं। हैदराबाद से हो? हाँ, हैदराबाद से हूँ। चलो बता दो। वही फल जो है ना, शराब भी बनती। तो अपना यूज करने का तरीका है, अमल है, अपने अमल है, यूज करने का तरीका है कि वो फ्रूट आप सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या शराब के लिए। हाँ, इसी तरह से अब ये तुम लाइफ जो है ना, दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या दज्जाल की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल 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 सही बात है। और एक बात आपने ये भी कही कि भाई आप लोग जो है दीन की बात कर रहे हो, लाइव आ रहे हो, क्या ये आना दुरुस्त है? मेरे भाई, ये चीज़ें क्या नाचने गाने वालों के लिए ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर जहाँ नाच गाने हो रहे हैं, जहाँ बुराइयाँ फैल रही भाई, हैं, आप अपना वीडियो का काम हो रहा है, पहले तो बात, वहाँ आकर आप अपनी वीडियो बंद करिए। आप माशाल्लाह बात कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो क्यों बंद कर ले भाई? क्यों? आप इतनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हो लोगों को, हमें सबको समझा रहे हो माशाल्लाह, सबको समझ में भी आएगी।
तो ये दाढ़ी रख के आप जो मतलब आप इस पे लाइव आए हो, सबको फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना ही गलत है ना। आप वैसे बात करो ना। डीपी भी आपकी डीपी भी लगी हुई है आपकी। रुक जाइए, कहाँ वीडियो बना रहे हो? एक मिनट शेख साहब, आप शीशा देखते जरूरी हैं? बातें कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं। शीशा देखते हैं आप? गैर जरूरी बातें कर रहे हो भाई, कोई मतलब नहीं है। बहुत गैर जरूरी, बहुत अब इल्म ना हो तो चलिए ना शायद हो बोलो। सकता है। आप शीशा देखते हो? हैं? आप शीशा देखते हो? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं देखते तो भाई। उसमें आपकी तस्वीर जो है वो बनाई गई है या उसमें अक्स आया? खुद अपनी तस्वीर लगा रखी है। एक मिनट आप कह रहे हो कि देखो तस्वीर लगा रहे हो। सब लोग साथ में ना बोले। अरे इनको मैं तो अभी गुनाह यही कर नहीं रहा हूँ पता भाई। है कि कैमरा क्या होता है और आपको कोई तस्वीर सर्टिफिकेट बनाना मिला क्या हुआ होता है गुनाह है। करने का? सुनिए, मैं कह रहा आप हूँ, मैं तो शीशा गुनाहगार देखते हो हूँ। कि जो नहीं तू कह रहा हो देखते? आपने डीपी लगा नहीं रखी। तो भाई क्यों कर रहे हो गुनाहगार? आप क्यों गुनाह कर रहे हो? मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई। कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है आपको गुनाह करने का? तो आपको सर्टिफिकेट मिला ये डीपी लगाने का? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं ये बात। आप कह रहे हो कि ये गुनाह के काम है और खुद आप बिल्कुल डीपी है भाई। लगाए हुए हो, तो आप अरे कह रहे हो भाई। मैं गुनाहगार हूँ, तो क्या आपको बिल्कुल। गुनाह करने का सर्टिफिकेट मिला है? फजूलियात में लगा दिया इनाम भाई आपको। जो सही बात बातें हो रही थी दीन की, अल्लाह की, हमें बात रसूल करने की, दे भाई, उन थोड़ा हमारे बातों से पास टाइम छोड़कर बचा जो है, कुछ फजूलियात 5-10 में मिनट लगा हम दिया बात कर लें, फजूलियात। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आप ये इतने लोग यहाँ पे कमेंट्स में गाली भी बक ठीक रहे है हैं, सब भाई, उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं। आपका शुक्रिया भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बात आपका करने इल्म, का मौका मिला। आपका इल्मी लेवल जो है समझ में आ गया। मासलामा। नहीं ऐसे आदमियों को समझाना अपना काम है, अपना फर्ज है। दीन बिल्कुल अपने भाई। पास है, दीन का इल्म ऐसे लोगों को देना है। एक होता है दीन का इल्म सीखना, एक होता है जबरदस्ती तकरार करना। किसी रोड पर जाकर जहाँ नाच गाना होगा ना, वहाँ जाकर ये नहीं बोलेंगे कि नाच गाना बंद करो। यहाँ अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो इनको पहली चीज, इनका अंदर का शैतान जो है जाग रहा है कि इन लोगों को रोको। जहाँ पर गुनहगार ज्यादा होंगे, दीन की नेकी की बातें वहीं की जाएंगी ना, उन्हीं को समझाया जाएगा ना भाई कि आप गुनाहों में बहुत ज्यादा मुलविस हो, रुको, समझो, ये मत करो, ये शैतानों का काम है। जहाँ गुनाह हो ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नाम भाई, मुझे यह बताएं कि अक्स उभरना शीशे पे या पानी पे आपका अक्स आता है कि नहीं आता? तो वो तस्वीर बनाना कहलाते हैं। तो उसी तरह कैमरे पे अक्स होता है। कैमरे को किसने तस्वीर में शुमार किया कि तस्वीर बनाई है? आपकी तस्वीर कौन बना रहा है? कोई बनाने वाला है? आप बताएं। भाई मैं अभी मिसाल दे दिया। क्या मिसाल दे दिया? फ्रूट का इस्तेमाल तुम दो तरीके से कर सकते हैं। ये मुज़ाकरात हो रही है माशाल्लाह। दुनिया जिंदगी में कौन सी भी चीज का रहने दो, दुनिया में कोई सी भी चीज का रहने दो, उसका दो तरीके का इस्तेमाल रहता है। जी माशाल्लाह, आपने आप बहुत हलाल से इस्तेमाल करना चाह रहे हलाल से करो, हराम से इस्तेमाल करना चाह रहे हराम से करो। जी पैसा आपको दे दिया गया है, चाहे जो उससे जो है अल्लाह की राह में खर्च करो, चाहे जो है रंडीबाजी में खर्च करो। क्या मसला है? बस। और ये शेख यूनुस साहब क्या कह रहे थे आप? शेख यूनुस साहब ने बहुत बड़ा मुज़ाकरात हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, हम बैठे हैं, ऐसी बातचीत हो रही थी। तो एक साहब आ गए थे, थोड़ा नसीहत वगैरह कर रहे थे। भाई अच्छी बात है, उनकी नसीहत अपनी जगह है, लेकिन उनकी गैर ज़रूरी नसीहत वही बता रहे थे। सही है, बात से ही तो बात निकलती है, तो फिर बातों को समझ में आते हैं। बात तो यही है, बात जो हो रही है, अगर उस बात के ऊपर बात ना हो तो फिर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगे। हाँ, ये बात मैं भी बोला। अगर उनको समझेंगे नहीं, अपन समझाना किसको है दीन। तो ये बात होना जरूरी है। सीधी सी बात ये है कि मोबाइल जो है ये बजाते खुद ना तो हराम है ना तो हलाल है, ठीक है? ये एक टेक्नोलॉजी है। आप इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, हराम तरीके से करते हैं या हलाल चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? आप इसको नेक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसको बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका इस्तेमाल बताएगा कि आप उसको किस चीज़ के लिए। माइक दो जगह होते हैं, एक माइक होता है मस्जिद में अजान देने के लिए, ठीक है? एक माइक होता है मस्जिद में खुतबा देने के लिए।
ایک مائک ہوتا ہے جس میں جو ہے اسٹیجوں پر علماء جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلاتے ہیں۔ ایک مائک وہ ہوتا ہے جہاں پر گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، میوزک بجتا ہے۔ مائک ایک ہی ہے، وہ مائک آپ اٹھا کر یہاں لا کر رکھ سکتے ہو مسجد کے اندر، اور مسجد کی مائک اٹھا کر لے جا کر کے آپ وہاں رکھ دو۔ مائک حلال اور حرام نہیں ہے، آپ استعمال کس طریقے سے اس کو کر رہے ہو یہ ضروری ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ایک نعمت ہے۔ ہم اس کو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کوئی سعودی میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی عمان میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہم جڑے ہوئے ہیں نا، سب سے بات چیت کر رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو بہتر چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی آپ دوسری طرف چلے جائیں، دیکھیں ناچ گانے ہو رہے ہیں اور فحش بازیاں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کا استعمال ہے، یہ ہمارا استعمال ہے۔ ہم اس کو بہتر چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جی جی نہیں، بہترین جو ہے آپ مثال بھی دیے ہیں، کیونکہ میک سے میک سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بھائی کون کہاں پر جو ہے آپ کو استعمال کیا، انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو بھائی مائک سے کیوں سوال ہوگا، استعمال کیا۔ جی جی مائک سے کیوں سوال ہوگا، پہلے یہ بتا دیں آپ۔ ٹیکنالوجی ہے نا، مائک سے سوال لیکن یہ نہیں کیا سمجھانے کے جائے لیے گا، بات ہو رہی ہے نا۔ نہیں کیا جائے گا، جی وہی کہہ رہے ہیں بھائی وہ کہ مائک سے سوال نہیں کیا جائے گا، انسانوں سے کیا جائے گا کہ تم نے اسے کس طرح استعمال کیا۔ جی جی، انسان سے اور جنوں سے سوال ہوگا۔ جی ہاں، کوئی پوچھ رہا تھا کپتان کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ کپتان کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ ہم یہ کہہ رہے تھے ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص کہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، وہاں سے اٹھنے کے بعد اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بیٹھے ہی تو ہیں آپ سب جو بات وہ کر رہے ہیں۔ شیطان کی محفل ہوتی ہے، نقصان نہیں، شیطان کی محفل ہوتی ہے۔ جہاں 3 لوگ جمع ہو جائیں اور کچھ دیر وہاں جمع رہیں اور اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کی جائے، وہ شیطان کی محفل ہے۔ جی جی، ہم تو یہاں آتے ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے۔ جی، اور خاص کر کے جو یہ دن ہیں یہ تو بہت ہی جو ہے احترام کے دن ہیں، تو اس میں بالکل، اور یہ دن جو ہے یہ تو اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے 12 مہینوں میں سب سے خیر اور بہترین دنوں میں سے ہیں۔ یہ 10 دن جو ہیں پورے سال کے سب سے بہترین یہ ایام ہیں جو چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے سال کے بہترین ایام چل رہے ہیں۔ جس طرح راتیں جو ہیں آخری عشرے کی طاق راتیں جس طرح کو فضیلت ہے، اسی طرح دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو ہیں یہ بڑے بابرکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ بے شک۔ کوسی حدیث ہے بھائی، یہ ایسی کوسی حدیث پڑھ رہے آپ لوگوں سمجھنے میں نہیں آ رہا، جس میں اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر ہوا، وہاں پہ لاس ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا۔ دے رہا ہوں آپ کو نمبر دے رہا ہوں۔ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کی محفل ہے، اس میں انسان صرف خسارے میں سے ہی اٹھا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ جس نے جہاں 3 لوگ جمع ہوئے اور وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، انہوں کیا بولے سنیں آپ، کیا انہوں کیا بولے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوا، رسول کا ذکر ہوا، وہاں پہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ نہیں بولے، وہ ایسا نہیں بولے بھائی، وہی بات بولے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بات کر رہا ہو اور اللہ کی بات نہ کرے، رسول کی بات نہ کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا، یہ بات انہوں نے کہی۔ اسی پر میں نے یہ کہا کہ وہ شیطان کی محفل ہوتی ہے جہاں 3 لوگ جمع ہوں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، رسول کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کے دین کی بات نہ کی جائے، کوئی خیر کی بات نہ کی جائے، وہ شیطان کی محفل ہے۔ مومنوں کی تو محفل وہ ہے ہی نہیں۔ مومن جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ضرور کرتے ہیں، اور کسی بھی مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہاں استغفار کرو کہ ہماری زبان سے جو کچھ نکلا ہو اللہ اسے معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ٹائم ہو گیا ہے، 11 بجے بند کر دیتا ہوں، 11:30 بج گئے آج۔ پھر اجازت چاہتے ہیں، کل آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ 9:30 بجے لائیو آتا ہوں، 9:30 بجے آ جاتا ہوں لائیو گلف کے ٹائم سے، تو انشاءاللہ کل تشریف لائے۔ روزانہ آتا ہوں، جمعہ کو نہیں آتا، تو آج ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ پھر آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کی جو بھی خیر کی اور نیک کی باتیں ہوں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی شر ہماری زبانوں سے نکلا ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ موجم بھائی بروڈ پہ چلیں، بروڈ پہ، بروڈ پہ۔ امس عامل اخوي وولد اخوي جاب له كتاب